morning and welcome to everyone present in this webinar, especially to our guest keynote speaker of today's webinar on data science overview and its application, Mr. Bishwash Bhusal and Mr. Pitambar Acharya, heads in charge and admin staff of different programs of Texas College and dear enthusiast students. I am Deepak Bastola, Chief Administrative Officer of Texas College of Management and IT and Head of Training, Development and Placement Shell. Let me give some introduction about our resource person today. Mr. Bishwash Bhusal is originally from Argakhachi. He has completed Masters in Physics from Trivandrum University, and he is the data science graduate from University of Texas at San Antonio, USA, and he is currently serving as the data scientist at Verizon. Verizon actually is the world's largest telecommunication and network provider company, and also he is doing a PhD in artificial intelligence and machine learning from the same University of Texas, San Antonio in USA. Also, we have our guest, Mr. Pitambar Acharya, a young man with knowledge in several disciplines. He has completed masters in mathematics, physics, economics from Nepal, and currently enrolled in masters in data science at Florida Atlantic University, and also a PhD scholar in mathematics in the same university, Florida Atlantic University at Florida, USA. Thank you both of the resource persons for your time with us today to enlighten our students to our data science and career opportunities in it. This also to let you know that Mr. Bhusal and Mr. Acharya are interested to start data science workshop with the interested learners in the days to come. So let me welcome Mr. Bhusal for his presentation. Over to you, Mr. Bhusal. Yeah, hello. Good morning, everyone. And first of all, thank you, Deepakji, for this wonderful opportunity to share my experience, at least that I gained in the last 6 years around data science is domain. But with your permission today, I would, specifically like to present or, at least talk this presentation on my own language, especially maybe I'll try my best to make it, not to use more English. So Sampurna, I don't know if I'm allowed it, but so pardon me, if it is not allowed it, Deepakji. Yes, But it is. yeah. Yes, it is. Obviously, Bishwash, it will be more Okay. comfortable to us. Very राम्रो. Okay. Thank you. Okay. Yeah, so सम्पूर्ण जो आज कोभिडको कोभिडको सिचुएसन I know टेक्नोलोजी यी सब बावजुद डेटा साइन्समा इन्ट्रेस्ट देखाएर जोइन हुने नै आज यो माइक्रोसफ्ट टिममा हुनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो गुड मर्निङ र तपाईहरुलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु तपाईहरुको टाइमको लागि र म ढिला नगरिकन मेरो स्लाइड चाहिँ लेट मी शेयर माई स्क्रिन ओके ओके कैन यु अल सी माई स्क्रिन मेरो स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ देखिन्छ विशेष सर देखिन्छ ओके या थ्याङ्क यू दिपकजी त्यही दिपकजीले भने जस्तै आज हामीहरू चाहिँ यो डेटा साइन्स के हो र डेटा साइन्सको एप्लिकेसन्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड स्पेसली अराउन्ड द युएस कसरी इन्डस्ट्रीहरूले यसको एडभान्टेज लिइराखेका छन् भन्ने कुरामा हाई लेभल डिस्कसन राख्नेछौँ र इन्ट्रेस्टेड विद्यार्थी अथवा इन्ट्रेस्टेड यहाँहरू यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने दिपकजीले भने जस्तै विभिन्न वर्कसपहरूको पनि आयोजना गर्ने हाम्रो प्लान छ सो मेरो बारेमा भन्नुपर्दा दिपकजीले सबै कुरा अगाडि नै कभर गरिसक्नुभयो म अहिले प्रिन्सिपल डेटा साइन्टिस्टको रूपमा भराइजनमा कार्यरत छु यसभन्दा अगाडि सिनियर डेटा साइन्टिस्टको रूपमा अलमोस्ट 3 वर्ष युएसए भन्ने फाइनेन्सियल कम्पनीमा कार्यरत थिएँ र एकाडेमिक वाइज दिपकजीले भने जस्तै अहिले पिएचडी स्टुडेन्टको रूपमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ फोकस सहित युनिभर्सिटी अफ टेक्सास सान एन्टोनियोमा पिएचडी गर्दैछु
र यदि सम्पर्क केही क्वेसन्सहरू पछि भयो भने मलाई मेरो जिमेल एड्रेस लिङ्क्डइन अथवा मेरो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने म आल ट्राई माई बेस्ट टु एन्सर एनी क्वेसन्स यु हेभ। र ढिला नगरिकन अब डेटा साइन्स को बारेमा र बिफोर आई गो हियर यहाँ जानुभन्दा पहिला यदि तपाईँहरूलाई बिचमा केही क्वेसनहरू भयो ड्युरिङ द प्रेजेन्टेसन प्लिज फिल फ्री होइन, जतिखेर पनि क्वेसन सोध्न फिल फ्री सोध्नु होला र आल ट्राई बेस्ट टु एन्सर दोज ड्युरिङ दि प्रेजेन्टेसन। डेटा साइन्स भनेको दिस इज वान अफ यो स्क्रिनमा देखिए जस्तै यो स्लाइडमा यो मैले कपी गरेको स्लाइड हो, द चित्र स्पेसली विच इज द वान आई लाइक द मोस्ट वान। सो डेटा साइन्सको लागि मलाई लाग्छ यो भेन डायग्राम सायद मेरो विचारमा इनफ छ डेटा साइन्सको डिफिनेसन एक्सप्लेन गर्नको लागि। डेटा साइन्स आफैमा एउटा डिसिप्लिनरी फिल्ड हो जुन चाहिँ कम्प्युटर पहिला सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू कम्प्युटर मात्र थियो, अहिले पनि छ, तर यी कम्प्युटर स्ट्याटिस्टिक्स स्पेसली म्याथमेटिक्समा स्ट्याटिस्टिक्स लिनियर अल्जेब्रा र तेस्रो डोमेन भनेको चाहिँ डोमेन एक्सपर्टिज भनेको बिजनेस, जुन डेटामा काम गरिन्छ त्यो डेटाको बारेमा जानकारी भयो र यी तिनटाको नलेजलाई कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डेटा साइन्स हो। इन द सेन्स लाइक यदि डेटा साइन्सको प्रोजेक्टहरू सल्भ गर्नको लागि तपाईँसँग म्याथमेटिकल नलेजको आवश्यक छ, तर यो भनिरहँदा म्याथमेटिक्समा तपाईँ म्याथमेटिक्स एक्सपर्ट हुनु पर्दैन, तर बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ एटलिस्ट क्यालकुलसको अन्डरस्ट्यान्डिङ आवश्यक छ, लिनियर अल्जेब्राको अन्डरस्ट्यान्डिङ आवश्यक छ, र स्ट्याटिस्टिकल थ्योरीहरू पनि डेटा साइन्सको मेजर पार्ट हो। त्यस्तै कम्प्युटर साइन्समा डेटा साइन्स भनेको एउटा बिजनेसहरूमा कुनै प्रोजेक्टहरू जब आइडेन्टिफाई गरिन्छ त्यसलाई एक्जिक्युट पनि गर्नुपर्छ, त्यसको लागि मोस्टली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि आवश्यक छ। त्यो भनेको कम्प्युटर साइन्सबाट स्पेसल्ली मोर लाइक पाइथन ओपन सोर्स र एउटा कुरा डेटा साइन्समा स्पेसिफिक यो टुल युज गर्ने भनेर हार्ड एन्ड त्यस्तो फास्ट रुल चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन कुनै पनि कम्पनीमा, तर पनि ओपन सोर्सहरू जस्तै पाइथन र आर चाहिँ मेजर प्रोग्रामहरू हुन्। यदि पाइथनको ज्ञान तपाईँलाई छ भने तपाईँ डेटा साइन्सको लागि यदि यो करियरमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने दिस इज द बेस्ट फिल्ड फर एनीवन who have interest on mathematics, learning mathematics, computer science, and also to know how business works. हाई लेभलमा डेटा साइन्सलाई मैले यसरी डिफाइन गरेँ। तर डेटा साइन्सभित्र गयो भने डेटा साइन्सको दुईवटा ट्र्याक म देख्छु कम्पनीहरूमा यहाँ काम गर्दा स्पेसल्ली, प्लस मेरो पढाइको एजुकेसनबाट दुईवटा प्याराडाइम छ डेटा साइन्समा। एउटा चाहिँ हाइपोथेसिस ड्रिभन भन्छु म, र अर्को चाहिँ डेटा ड्रिभन। हाइपोथेसिस ड्रिभन चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ यो मोस्ट एप्लिकेबल छ एट दिस मोमेन्ट, बिकज हामीसँग इनफ डेटा त्यति कलेक्ट भइसकेको पनि छैन। त्यसकारण यदि हाइपोथेसिस ड्रिभन डेटा साइन्स सुरु गऱ्यो भने मेबी इट्स अ राइट टाइम। तर त्यो भन्दैमा हाइपोथेसिस ड्रिभन चाहिँ इज वान अफ दि इम्पोर्टेन्ट डोमेन हो है। अनि अहिले युएसमा अथवा वर्ल्डमै भएका सबभन्दा लार्जेस्ट कम्पनीहरू जस्तो गुगल, फेसबुक, जुनसुकै नाम लिनुहोस्, उनीहरूले एउटा यो हाइपोथेसिस ड्रिभन बिहेभियरल साइन्सलाई यसरी ड्राइभ राखेका छन्, विच इज वान अफ दि मोस्ट डिमान्डिङ जब एट दिस मोमेन्ट इन दिस कम्पनी एज वेल। सो इफ यु हेभ इनफ नलेज, तपाईँसँग यदि त्यसको बारेमा इनफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो र बिहेभियरल डेटा साइन्समा हाइपोथेसिस ड्रिभन टेस्टिङमा यदि तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने पनि इट्स भेरी इमर्जिङ फिल्ड। मोस्टली लाइक सोसल साइन्स, बिहेभियरल सोसल साइन्स भनेको डेटा छ हामीसँग, वाइ पिपुल मेक द्याट डिसिजन होइन। मान्छेले डेटा छ, प्रोग्रामिङ छ, रिजल्ट आयो, तर वाइ पिपुल मेक द्याट। लाइक फर इक्जाम्पल तपाईँले एमाजोन पनि छ अथवा अर्को कम्पनी छ, मानव ए र बी कम्पनी तपाईँसँग एभाइलेबल छ, वाइ यु गो टु बाई प्रोडक्ट अन ए भर्सेस बी, त्यो चाहिँ हाइपोथेसिस। यसमा पहिला हाइपोथेसिस सेट गरिन्छ अनि त्यसलाई प्रुभ गर्ने काम गरिन्छ अथवा डिस्क्वालिफाई हुन्छ। अर्को सेकेन्ड भनेको डेटा ड्रिभन, कमनली हामी सबैले सुनिराखेको
अनि र मोस्ट सायद जुन डेटा साइन्स भनेर धेरै बुझिन्छ नि, डेटा अहिले एकदम इनफ डेटा एभाइलेबल छ। त्यसबाट मोस्ट कमन इफ वी गुगल, हामीले गुगल गऱ्यो भने भेटाउने प्रोजेक्टहरू मोस्टली डेटा ड्रिभन प्रोजेक्टहरू हुन्। जस्तो एउटा चर्न प्रेडिक्सन भनेको के भन्दाखेरि कम्पनीहरू यदि दिपकजीले भोलि मिसिन लर्निङ मोडल गर्न चाहनुभयो भने टेक्सास कलेजमा, यदि विद्यार्थीहरूको एभाइलेबल डेटाको आधारमा यदि विद्यार्थीले नेक्स्ट 6 मन्थमा उसले विद्यालय छोड्छ या छोड्दैन, अथवा ऊ अर्को कलेजमा जाने चान्स कति छ, ती कुराहरूको प्रेडिक्सन, अथवा कम्पनीहरूले त्यसै गरी कस्टमरले आफ्नो ब्याङ्कहरूले भनौँ, ब्याङ्कहरूको केसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफ्नो ब्याङ्क छाडेर अर्को ब्याङ्कमा जाने चान्स कति छ, डिपेन्डिङ अन देयर एक्सपिरियन्स, होइन। त्यो विभिन्न फ्याक्टरहरू, डेटा धेरै फ्याक्टरहरू हुनसक्छन्। त्यो उनीहरूको हिस्टोरिकल डेटाहरू युज गरेर ती प्रेडिक्सनहरू गर्ने काम गर्छन्। त्यस्तै सेन्टिमेन्ट एनालिसिस भनेको कस्टमर, स्पेसली युएसमा चाहिँ धेरै कुराहरू फोनबाट र भर्चुअल हुने भएर सबै कुराहरू रेकर्ड हुन्छ। अनि ती टेक्स्ट डेटाहरू, रेकर्डेड अडियोहरूमा सेन्टिमेन्ट कस्टमरको कस्तो थियो, इभन इमोसनहरू डिटेक्सन भयो, इमोसन लाइक कस्टमर ह्याप्पी थियो या थिएन, अथवा कम्पनीको साइडबाट जुन इम्प्लोइले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी, उसले सेन्टिमेन्ट जुन देखाउन, पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट अथवा इन्करेजिङ सेन्टिमेन्ट देखाउनु पर्ने थियो, त्यो भयो कि भएन, ती कुराहरू ब्याकमा डेटा साइन्सका मोडलहरूले कम्पनीहरूलाई यहाँ अलमोस्ट एभ्री कम्पनीहरूले यस्ता खालका मोडलहरू डेभलप गरेर डेटा साइन्सको युज गरिरहेका छन्। तर यी भन्दा पनि मलाई लाग्छ डेटा साइन्समा यदि सक्सेसफुल करियर र डेटा साइन्समा सक्सेस हुने हो भने तपाईँसँग क्युरियोसिटी हुनु पर्यो। वेन यु सी सम डेटा, लाइक you should always ask like what can you learn from this data. त्यो अलिकति डिटेलमा म लाइफ साइकल पछाडि पनि कभर गर्ने ट्राई गर्छु। तर क्युरियोसिटी, डेटा देखेपछि डेटालाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ, कसरी ऱ्याङ्गल गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई नयाँ कुराहरू त्यसबाट एक्सपोज गर्न सकिन्छ, त्यो क्युरियोसिटी भयो भने आई थिङ्क डेटा साइन्समा सफल हुने प्रशस्त आधारहरू हुन्छन्। यो स्लाइडमा केही क्वेसनहरू कसैसँग छन् भने म यसो यहाँ स्टप फ्यु सेकेन्ड्स। ओके, लेट मी कन्टिन्यू। र सो डेटा साइन्सको हाई लेभल त थाहा भयो, होइन। तर डेटा आफैमा के हो त? सो मलाई लाग्छ यो सायद यो अडियन्स सबैलाई थाहा छ, तर पनि म रिभाइज गर्न चाहेँ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। इफ वी डोन्ट नो डेटाको टाइपहरू हामीलाई थाहा भएन भने सायद प्रब्लमहरू पनि हामीले सक्सेसफुली सल्भ गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण मोस्टली डेटा कम्पनीहरूमा डेटा स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर डेटाको रूपमा हुन्छ। स्ट्रक्चर डेटा भनेको एसक्युएलहरू यदि युज गर्नुभएको छ, डेटाबेसहरू छन् भने अर्गनाइज राखिएका कलमनार टेबलहरू जस्तो डेटा रो र कलमको आधारमा मिलाएर राखिएका कुनै पनि रिलेसनल डेटालाई स्ट्रक्चर डेटा भनिन्छ। सिम्पल, यदि एसक्युएलबाट कुनै पनि डेटा तान्नुभयो, द्याट इज स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा भनेको टेक्स्ट डेटा, पिडिएफमा भएको पिडिएफ फाइल, अडियो डेटा, है, अनि इमेजहरू, यी चाहिँ अनस्ट्रक्चर हुन्। यिनीहरूको कुनै स्ट्रक्चर लाइक फर्मेट छैन। त्यसकारण डेटा साइन्टिस्टले यदि अनस्ट्रक्चर डेटामा काम गर्नु पर्यो भने धेरै प्रिप्रोसेसिङका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विदिन द स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर लाइक क्वान्टिटेटिभ क्याटेगोरिकल डेटाहरू पनि हुन्छन्। क्वान्टिटेटिभ भनेको लाइक न्युमेरिकल भेरिएबल जस्तो हाइट, वेट, यस्ता कुराहरू मेजर गर्नु पर्यो भने क्वान्टिटेटिभ डेटामा पर्छ। क्याटेगोरिकल डेटा पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, किन क्लासिफिकेसन प्रब्लम, स्पेसली डेटा साइन्समा मिसिन लर्निङमा तपाईँहरूले पछि देख्नुहुन्छ लेभलको रूपमा क्याटेगोरिकल डेटा चाहिँ एज अ भेरिएबल धेरै युज हुन्छ। क्याटेगोरिकल डेटा भनेको क्याटेगोरीहरू बेसिकली छुट्याउने, तपाईँको कलर छुट्याउनु पर्यो, अथवा रेस, वेदर यु आर मेल अर फिमेल, सेक्स तपाईँको छुट्याउनु पर्यो भने त्यस्ता डेटाहरू जुन इजिली क्लासमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, ती डेटाहरू क्याटेगोरिकल डेटा हुन् एट हाई लेभल। अब इभन देयर अरू नोमिनल अर्डिनल डेटाहरू छन्, तर ती कुराहरू चाहिँ यदि पछि कसैलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट भयो भने म सोर्सहरू सेयर गर्नेछु। त्यस्तै बिग डेटा पनि हामीले सुनिराखेको हो, त्यसकारण मैले यही स्लाइडमा त्यसलाई एड गरेँ। बिग डेटा भनेको आफैमा त्यस्तो डेटा टाइप चाहिँ होइन, तर यी कम्बिनेसन अफ स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा हुन सक्यो। म्यासिभ डेटा जुन टेराबाइट्सहरूमा, स्पेसल्ली अहिले
हैन प्रत्येक दिन कम्पनीहरूले स्टोर गरिराखेका छन् गिगाबाइट्स अफ डेटा यसलाई कलेक्टिभली बिग डेटा भनिएको र बिग डेटा डेटा ड्रिभन एप्रोचलाई अगाडिको स्लाइडमा भनिए जस्तो डेटा ड्रिभन यदि कुनै पनि मोडलहरूको लागि बिग डेटाले अहिले डेटा साइन्स ड्राइभ गरिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ डेटा साइन्सको लाइफ साइकल म हाई लेभलमा डिस्क्राइब गर्न चाहेँ। अगाडि फर्स्ट स्लाइडमा देखाए जस्तो भेन ड्राइभमा 3टा कुरा थियो होइन, डोमेन थियो एउटा बिजनेस डोमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो भनेको यो स्लाइडमा बिजनेस अन्डरस्ट्यान्डिङ। यदि बिजनेस अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको तपाईँ एज अ डेटा साइन्टिस्ट भोलि काम गर्नुभयो भने फर्स्टमा तपाईँले कहाँदेखि सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा प्रोजेक्ट आउँछ अथवा तपाईँले बिजनेसको बिजनेसको बारेमा के प्रब्लमहरू पोसिबल प्रब्लमहरू छन् ती प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुहुन्छ। त्यसकारण फर्स्टमा बिजनेस अन्डरस्ट्यान्डिङ सुरु गर्नको लागि आवश्यक भयो र त्यो रिभर्सिबल प्रोसेस हो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको सुरुमै सबै कुरा म बुझ्छु होइन, बिजनेस बारेमा सबै कुरा जान्छु त्यसपछि मात्र म मोडल सुरु गर्छु भन्ने पनि सम्भव हुँदैन। त्यसकारण सर्टेन इन्फर्मेसन तपाईँलाई प्रोजेक्टको बारेमा अथवा डेटाको बारेमा स्पेसल्ली वेन आई से बिजनेस इज डेटाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी भएपछि तपाईँले डेटा एक्विजिसन सुरु गर्नुहुन्छ। डेटा एक्विजिसन भनेको डेटा कहिले पनि एउटा अब हामीले सधैँ एउटा सिएसभी फाइलमा मात्र हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। सिएसभी जस्तो रिलेसनल डेटाहरू ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा मल्टिपल डेटाबेसमा मल्टिपल टेबलहरू हुन्छन् अनि धेरै एउटा तपाईँलाई चाहिने भेरिएबल अथवा एट्रिब्युट्स पनि भन्छौँ। एउटा भेरिएबल जस्तो मानौ तपाईँले हाइट खोज्नुभयो एउटा प्रोजेक्टमा हाइट एउटा टेबलमा हुनसक्छ वेट अर्को टेबलमा हुनसक्छ अथवा त्यस्तै तपाईँलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू धेरैवटा टेबलहरूमा हुन्छन्। त्यसकारण तपाईँको मोस्ट अफ द टाइम एज अ डेटा साइन्टिस्ट मैले त भन्छु 80% अफ द टाइम युल स्पेन्ड अन डुइङ डेटा एक्विजिसन एन्ड क्लिनिङ इट। अनि यो डेटा एक्विजिसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङमा डेटा सोर्स पहिला डेटा सोर्स आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। धेरै मैले भने जस्तै डेटा होइन धेरै ठाउँ डेटाहरू हुन्छ अनि त्यसको पाइपलाइन तपाईँले डिफाइन गर्नु पर्यो लाइक हाउ यु गोना पुल इट। त्यो तपाईँले रेगुलर होइन जस्तो वान टाइम डेटा पुल गर्ने हो अथवा मल्टिपल पुल गर्ने हो अथवा ब्याज होइन कुनै पाइपलाइन स्ट्रिमिङ अटोमेट सेटअप गरेर तपाईँलाई होइन स्केड्युल गर्नुपर्ने हो डेली डेटा पुल। त्यसकारण ती कुराहरू तपाईँले ड्युरिङ डेटा एक्विजिसन डिसाइड गर्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट यदि क्लाउडमा छ अहिले नर्मली होइन जस्तो एमाजोनको क्लाउडमा छ अथवा माइक्रोसफ्टको क्लाउडमा छ कि अथवा होइन गुगलको क्लाउडमा छ अथवा अन प्रेमिस भनेको कम्पनीभित्र डेटा छ, कम्पनीको आफ्नै क्लाउड हुन्छ, कम्पनीको क्लाउडभित्र डेटा छ कि ती डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टहरूमा तपाईँको होइन कनेक्सनहरू पाइथनबाट अथवा आरबाट तपाईँले कनेक्सन पाइस्पार्क बिग डेटा यदि स्पेसली गर्नुहुन्छ भने हार्डहुप ती विभिन्न सोर्सहरू डेटा कनेक्टर टुलहरू युज गरेर तपाईँले डेटा आफूलाई चाहिने फर्मेटमा लिएर आउनुहुन्छ। र त्यो डेटा आएपछि अर्को मेजर इम्पोर्टेन्ट स्टेप लाइक मेबी आउट अफ 80% मैले भने जस्तो 80% टाइममा तपाईँले 60% टाइम चाहिँ डेटा ऱ्याङ्गलिङ र एक्सप्लोरेसन र क्लिनिङमा बिताउनुपर्छ यदि डेटा साइन्स प्रोफेसन तपाईँले चुज गर्ने हो भने। किन डेटा साइन्स सधैँ अब मैले भन्न खोजेको अघि हाइट र वेट तपाईँले ब्रिङ गर्नुभयो लिएर आउनुभयो तर अरू भेरिएबल जस्तो त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यहाँ आउटलायर डिटेक्सनका कुराहरू हुन्छन् अथवा डेटा तपाईँले खोजे जस्तो होइन सिएसपी फाइलमा नर्मल नहुनसक्छ। त्यसकारण लट अफ ट्रान्सफर्मेसन त्यहाँ धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। इभन तपाईँले लिएको डेटा होइन डिस्ट्रिब्युसन यदि तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको पपुलेसन भनौँ होइन त्यसलाई मिट त्यो ती डिस्ट्रिब्युसनहरू चेक गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल एउटा बेस्ट इक्जाम्पल यदि डेटा रङ गयो भने के हुन्छ भन्दा एउटा इक्जाम्पल जस्तो अमेरिकामा 2016 को इलेक्सनमा अहिले 2020 को इलेक्सन भन्दा पनि 2016 को इलेक्सनमा हिलारी क्लिन्टन भर्सेस ट्रम्पको इलेक्सनमा हिलारी क्लिन्टनले जित्ने लाइक अलमोस्ट एभ्री डेटा साइन्स मोडलहरूले प्रेडिक्ट गराएका थिए तर द्याट टर्न्स रङ बिकज त्यो के भयो भन्दाखेरि डेटामा त्यहाँ जुन स्याम्पल पपुलेसन उनीहरूले कलेक्ट गरेको थिए त्यो स्याम्पलले पपुलेसन रिप्रेजेन्ट गरेन। त्यसकारण डेटा साइन्सले लेसन लर्न भयो। त्यतिखेर डेटा साइन्स डोमेन पनि न्यू थियो तर अनि त्यो लेसनलाई त्यो भएर दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको डेटा यदि पछाडि मोडल के ट्रेन गर्नुहुन्छ मोडलको पर्फर्मेन्स एक्युरेसी कस्तो हुने भन्ने कुरा 80% अफ द टाइम दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर एनी डेटा साइन्टिस्ट अर डेटा प्रोफेसनल। त्यसपछि
तपाईँ यो डेटा पनि कलेक्ट गर्दै गर्नुहुन्छ, यो पनि यस्तै रिभल्सिबल प्रोसेस हो है। फेरि किन भन्दा एउटा काम गर्छु र अर्को काम गर्छु भन्ने भन्दा पनि तपाईँले मिनिमम डेटा रिक्वायर्ड गर्नुहुन्छ अनि मोडलिङ सुरु गर्नुहुन्छ। मोडलिङ भनेको यु क्यान थिङ्क अफ लिनियर रिग्रेसन। यदि तपाईँलाई कसैले क्लासिफिकेसन, अघि मैले भने जस्तो दिपकजीले तपाईँलाई डेटा दिनुभयो 10वटा एउटा CSV फाइल, अनि जस्ट प्रेडिक्ट वेदर विल लिभ, कसले यो स्कुल छोड्छ या छोड्दैन भन्यो भने तपाईँले प्यारलली डेटा पनि मोडलिङ प्रेडिक्ट सुरु गर्नुहुन्छ। मोडल त्यसको लागि यदि बाइनरी अथवा क्याटेगोरिकल प्रेडिक्सन छ भने क्लासिफिकेसन मोडलहरू होलान्। यदि कन्टिन्युअस भेरिएबल यदि तपाईँले प्रेडिक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो लिनियर रिग्रेसन मोडल होला होइन। तर एनी काइन्ड अफ मोडल, तर वन्स डेटा र तपाईँको टार्गेट, तपाईँले के प्रब्लम सल्भ गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कुन मोडल चुज गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। त्यस्तै ड्युरिङ दिस मोडलिङमा पनि जब डेटाहरू हुन्छन् त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ म अहिले यसमा डिटेलमा चाहिँ गइनँ। डिफ्रेन्ट टाइप अफ मोडलहरू छन्, अल्गोरिदमहरू, लाइक स्पेसल्ली मोडल भन्नु र अल्गोरिदम काइन्ड अफ सेम, लाइक सेम चाहिँ मैले भन्दिनँ होइन, किन कम्प्युटरमा अल्गोरिदम मिन डिफ्रेन्ट थिङ्स, बट डेटा साइन्समा यदि मोडल भन्यो र अल्गोरिदम भन्यो भने यु मे काइन्ड अफ थिङ्क इज सेम। त्यस्तै लिनियर रिग्रेसन मोडल इज वान अल्गोरिदम एन्ड इट्स अल्सो अ मोडल। त्यसपछि मोडल तपाईँले बनाइसकेपछि मोडलले पर्फर्मेन्स कस्तो गरिरहेछ होइन, इज इट डुइङ गुड। तपाईँको जस्तो लिनियर रिग्रेसनमा त्यसको एक्युरेसी कति आयो, 80%, 90%, वाट डज द्याट मिन। अनि फेरि द्याट गोज ब्याक टु बिजनेस अन्डरस्ट्यान्डिङ, बिजनेसले कति मोडलको एक्युरेसी भयो भने एक्सेप्ट गर्छ। त्यो भनेको फर इक्जाम्पल मोडलको एक्युरेसी, त्यही भएर एक्युरेसी मात्र एउटा प्यारामिटर जजमेन्ट होइन, तर बिजनेसको प्रब्लम डिपेन्ड्स। समटाइम्स 60% एक्युरेसी मोडलको लागि एकदम गुड एक्युरेसी हुनसक्छ, वेयर इज समटाइम्स 99.9999% पनि त्यो कम हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल अहिले बुझ्ने हो भने सेल्फ ड्राइभिङ कारहरूमा अलमोस्ट कम्पनीहरू सक्सेसफुल छन्, तर यहाँ लाइक वी निड अलमोस्ट 100% एक्युरेसी, बिकज if we just apply the model with 99.999 some percent, then there is a risk that someone will die, मान्छे मर्न सक्ने, राइट। त्यसो ह्युमन त्यसको इम्प्याक्टको आधारमा मोडलको एक्युरेसी र मोडल इम्प्लिमेन्टेसन बिजनेसमा डिसाइड गरिन्छ। त्यसपछि मोडलको इभ्यालुएसन, मोडलले एकचोटि ट्रेन गरेको मोडलले, ट्रेनिङ डेटा सेट युज गरेर ट्रेन गरेको मोडलले सधैँ काम गर्छ भन्ने छैन। तपाईँको 6 मन्थ पछि सिचुएसन चेन्ज हुनसक्छ होइन। एउटा इक्जाम्पल म पछाडि देखाउन सक्छु। त्यसकारण तपाईँको ड्युरेसन, कसरी मोडललाई अपडेट गर्ने र मोडललाई अनि कसरी इभ्यालुएट गर्ने र ट्र्याक गर्ने, ती कुराहरू पनि मोडल इभ्यालुएसन प्लस तपाईँको ट्रेन गरेको ट्रेनिङ डेटा सेटको मोडलले टेस्ट डेटा सेटमा काम गरेको छ कि छैन, इभन त्यो मोडल इभ्यालुएसन फेजमा ती कुराहरू गरिन्छ। अनि क्रस भ्यालिडेसन, यी स्ट्याटिस्टिकल टर्महरू हुन्। यदि डेटा साइन्समा तपाईँ पछि इन्ट्रेस्ट हुनुभयो भने तपाईँले पढ्नुपर्ने कुराहरू जस्तो मैले भने जस्तो अनि फिचर सिलेक्सन, इन्सेम्बल मेथड, यी डिफ्रेन्ट मेथडहरू जस्ट स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच हामीले त्यो मोडल गर्दाखेरि गर्छौँ। त्यसपछि मोडल भएपछि चाहिँ त्यसलाई डिप्लोय गर्नु पर्यो। डिप्लोय भनेको मोडललाई तपाईँको सायद तपाईँले एउटा सर्भर एक ठाउँमा ट्रेन गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई कसरी बिजनेसमा कस्टमरहरूले युज गर्ने अथवा बिजनेसको आउटपुटको लागि गर्ने, त्यसलाई डिप्लोयमेन्ट भनिन्छ। डिप्लोयमेन्ट भनेको आफूले रेडी गरेको मोडललाई बिजनेस युजको लागि, जनरल पब्लिकको लागि छ भने एभाइलेबल, त्यसलाई एभाइलेबल गराउने। यदि बिजनेस इम्प्रुभमेन्टको लागि छ भने बिजनेस इम्प्रुभमेन्टको लागि लाइफ साइकलमा डिप्लोय गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डिप्लोयमेन्ट भनिन्छ। र त्यसको पनि डिफ्रेन्ट फेजहरू हुन्छन्। मोडललाई कहाँ स्टोर गर्ने, कसरी त्यसलाई पर्फर्मेन्स मोनिटर गर्ने, त्यसले अघि मैले भने जस्तो इरर एनालिसिसहरू हुनसक्छ होइन। त्यसले तपाईँको एक्युरेसी मोनिटर गर्नु पर्यो। मोडल यदि डेली अपडेट तपाईँले मोडल राख्नु भएको छ भने एज ए ह्युमन तपाईँले प्रत्येक दिन गएर मोडलको एक्युरेसी कति छ भनेर हेरिराख्न तपाईँलाई त टाइम नहुनसक्छ अथवा त्यो फिजिबल पनि हुँदैन। त्यसकारण ती प्यारामिटरहरू डिफाइन गर्ने अथवा मोनिटर गर्ने देयर आर भेरियस टुल र ती युज गरिन्छ। त्यसकारण इन जनरल डेटा साइन्स एज अ डेटा साइन्टिस्टको लाइफ साइकल यही नै हो। यहाँ तपाईँहरूको केही क्वेसनहरू छ अथवा केही क्लियर नभएको? Okay, going once, twice. Okay. ल म अर्को स्लाइडमा जान्छु है त। त्यसपछि तपाईँलाई डेटा साइन्स त लाइफ साइकल भयो। अरू एआईमा जाँदाखेरि अब अर्को कुरा, तपाईँहरूले यदि गुगल अलिकति इन्ट्रेस्ट डेटा साइन्समा राख्नु भएको छ भने तपाईँले अर्को यी वर्डहरू पनि सुन्नु भएको छ, लाइक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ,
एक्चुअली नट जस्ट द बज वर्ड इन यो रियल वर्ल्ड नै हुन् होइन। अनि र यी डेटा साइन्स फिल्डमा कसरी फिट भइरहेछन् त, यिनमा एक्चुअली डिफ्रेन्स के छ त्यो कुरा मैले एउटा स्लाइडमा देखाउन चाहेँ। र यो भेन डायग्राममा एट हाई लेभल डेटा साइन्स यदि एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भर्सेस डिप लर्निङ अथवा मेसिन लर्निङ के हो भनेर यदि इन्ट्रेस्टेड छौँ भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको अलमोस्ट एभ्री प्रब्लम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, यदि कम्प्युटरको हेल्पले केही प्रब्लमहरू हामी सल्भ गर्छौँ भने आई वुड से द्याट इज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। तर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सभित्र डिप लर्निङ भनेर एउटा छुट्टै सेक्टर छ। जस्तो डिप लर्निङ भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एउटा एआईको कम्पोनेन्ट हो, तर स्पेसिफिक यसमा चाहिँ न्युरनहरू, स्पेसली न्युरल नेटवर्क होइन, अनि ग्रेडियन्ट डिसेन्ट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ म्याथमेटिक्समा अब ती अल्गोरिदमहरू युज गरेर, अनि डिप लर्निङ चाहिँ मोस्टली डेटा ड्रिभन हो। मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ इनपुट डेटा दिइन्छ अनि लार्ज डेटा इनपुट गरेर मोडललाई फोर्सफुल ट्रेन गरिन्छ। फर इक्जाम्पल इमेजहरू यदि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ भने इमेज क्लासिफिकेसन होइन, जस्तो तपाईँ मानौ तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट गर्न चाहनुभयो, इफ यु वान्टेड टु प्रेडिक्ट वेदर दिस इज काउ गाई अथवा गोरु अथवा हो भनेर तपाईँले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो अथवा होइन, त्यस्तो केसमा यदि डिप लर्निङ युज गर्न चाहनुभयो भने तपाईँसँग इनफ डेटा हुनुपर्छ अनि मोडलले त्यो डेटाबाट त्यसले लर्न गर्छ। सो दिस इज नट अ हाइपोथेसिस ड्रिभन, दिस इज मोर डेटा ड्रिभन डिप लर्निङ। र अर्को जस्तो समराइजेसन भयो अनि एलएस सिक्वेन्सियल प्रब्लमहरू, इभन टाइम सिरिज प्रब्लमहरू डिप लर्निङबाट अहिले गरिन्छ र विच आर हाइली सक्सेसफुल टु। अनि सेल्फ ड्राइभिङको इक्जाम्पल दिएँ, त्यो पनि डिप लर्निङ सिएनएन कन्भोल्युस न्युरल नेटवर्क सिएनएन लगायत अरू मोडलहरू चाहिँ हाइली सक्सेसफुल छन् त्यो सेल्फ ड्राइभिङ यस्तो इमेज रिकग्निसन यस्तो प्रोजेक्टहरूमा। प्लस त्यो मात्र नभएर तर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ प्लस अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू छन्, तीहरू पनि सँगसँगै आउँछन्। त्यसकारण के देखाएको भन्दा यी सेपरेट डोमेनहरू होइनन्, विदिन अ डेटा साइन्स डोमेन यदि तपाईँको इन्ट्रेस्टको आधारमा कतातिर तपाईँलाई इज अ ह्युज डोमेन, त्यही भएर सबै कुरामा पर्फेक्ट हुन्छु भन्ने सायद अब इट विल टेक अ लट अफ टाइम। सो डिपेन्डिङ इफ यु इन्ट्रेस्टेड सल्भिङ मोर डिप लर्निङ लाइक डेटा ड्रिभन, डिप लर्निङ मे बी द बेस्ट वान। मिसिन लर्निङ भनेको डिप लर्निङ पनि डिप लर्निङ मिसिन लर्निङको कम्पोनेन्ट हो, तर मिसिन लर्निङ नर्मल्ली हामीले स्यालो, डिप लर्निङ भनेको त्यहाँ धेरै लेयरहरू हुन्छ, न्युरोनहरू हुन्छन्, त्यही भएर मोडललाई धेरै ट्रेन गर्नुपर्छ, धेरै इपोकहरूमा ट्रेन गर्छौँ। तर मिसिन लर्निङ भनेको हल्का मोडल हो, जस्तो लिनियर रिग्रेसन मोडल पनि मिसिन लर्निङ हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ इनपुट जस्तो प्रेडिक्टिङ भेरिएबलहरू हुन्छ, इनपुट भेरिएबल हुन्छ, तपाईँले अनि आउटपुट के प्रेडिक्सन गर्न थाल्नु भएको एउटा सिम्पल मोडल रन गर्नुहुन्छ अनि त्यसले चाहिँ आउटपुट दिन्छ, लिनियर रिग्रेसन मोडल। त्यस्तै क्लासिफिकेसन, सिम्पल क्लासिफिकेसन प्रब्लम चाहिँ मेसिन लर्निङभित्र पर्छ। यो धेरै हाई लेभल भयो होला होइन, तर अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सभित्र अहिले अब रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ अथवा कम्प्युटर जेनेरेसन, टेक्स्ट जेनेरेसन। सो फर इक्जाम्पल तपाईँले भनेको आधारमा तपाईँले नेक्स्ट के भन्नुहुन्छ भनेर यदि जेनेरेट गर्नु पर्यो भने ती कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू पनि सबै आर्टिफिसियल डोमेन भित्र पर्छन्। त्यस कारण एआई जे भनिए तापनि दे आर काइन्ड अफ रिलेटेड, ओन्ली डिपेन्ड्स अन द काइन्ड अफ प्रोजेक्ट or how we want to solve it. यसमा के यो स्लाइडमा केही त्यस्तो क्लियर नभएको छ? ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट वान। अब त्यही मेसिन लर्निङलाई अलि क्लियर बनाउनका लागि मैले दुई चारवटा होइन इक्जाम्पलहरू कम्पनीहरूले कसरी युज गरिरहेछन् त्यो कुरा हाई लेभलमा यहाँ बुझाउन चाहेँ। जस्तो यदि कसैलाई मेसिन लर्निङमा इन्ट्रेस्ट छ भने मेबी टाइटानिक यो ओपन डेटा सेट क्यागलमा, अथवा मैले रिसोर्सहरू पछाडि सेयर पनि गर्छु, क्यागलमा ओपन सोर्स बेसिक प्रोजेक्ट हो यो, एबिसिडी जस्तो भनौँ। अनि अहिले यदि क्यागलमा आजको दिनमा हेर्ने हो भने एराउन्ड 43,000 टिम छन्, एउटा टिममा जति पनि मेम्बर हुन सक्छन्, ती सबै टिमहरू जोइन भएर टाइटानिक भनेको हामीले सबैले सायद हेरेकै छौँ यो मुभी होइन, मान्छे सिङ्क हुने त्यो टाइटानिक सिप, त्यो डेटाहरू हामीसँग त्यो सिमुलेट गरेको अथवा रियल कलेक्ट गरेको टाइटानिकको बारेमा इनफ डेटाहरू छ। त्यो डेटाको बारेमा यदि कसैलाई डेटा साइन्समा यदि इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँलाई वेदर यु विल सर्भाइभ अर डाई होइन, त्यो मान्छे त्यहाँ भएको प्यासेन्जर मर्छ या बाँच्छ, त्यो प्रेडिक्ट भएको इन्फर्मेसन अदर फिचरको आधारमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो बेस्ट प्लेस यदि कसैलाई मेसिन लर्निङ
के हो र कसरी काम गर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने क्यागलबाट यो प्रोजेक्ट सुरु गर्ने लाइक आई हाइली रिकमेन्ड। त्यस्तै अरू इक्जाम्पलहरू मेसिन लर्निङको त्यस्तै हाउस प्रेडिक्सन स्पेसली युएस अथवा डेभलप्ड कन्ट्री अथवा युरोप अस्ट्रेलियातिर हाउसिङ प्राइस हाम्रो नेपालमा जस्तो सधैँ अप भने एकचोटि बढेपछि बढी भन्दा पनि यहाँ चाहिँ फ्लक्चुएट हुन्छ। त्यसकारण लार्जेस्ट कम्पनीहरू छन् यहाँ जुन हाउसिङ प्राइस मात्र प्रेडिक्ट गरेर बस्छन् अथवा तिनीहरूको बिजनेस भनेको घर किनबेच हो। त्यहाँ काम गर्ने डेटा साइन्टिस्टहरूले मोस्टली त्यो उनीहरूको त्यो हिस्टोरिकल डेटाहरू युज गरेर यदि हाउसको प्राइस वेदर इट विल गो अप अर डाउन अर वाट सुड वी डु होइन अनि प्राइस कति रिजनेबल हुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मोडलहरू मेसिन लर्निङको वान एस्पेक्ट हो यो एप्लिकेसन। अर्को भनेको स्टकमा छ वाल स्ट्रिट भनौँ अमेरिकाको लार्जेस्ट अथवा स्टक कम्पनीहरूले त्यहाँ काम गर्ने डेटा साइन्टिस्टहरूले स्टक मार्केट हिस्टोरिकल डेटाको आधारमा भोलि स्टक डाउन हुन्छ या अप हुन्छ अथवा होइन लङ टर्म लाइक विदिन नेक्स्ट मन्थ स्टक अप हुन्छ या डाउन हुन्छ प्रेडिक्सन गर्न सक्सेसफुल कति हुन्छ त्यो अहिले ट्राई हुँदैछ। तर तर प्रेडिक्ट गर्ने काम र ऱ्यान्डम गेस किन यो ठिक छ है लाइक 100% यदि प्रेडिक्ट गर्न सक्यो भने त सायद कसैले काम गर्नै पर्दैन थियो होला है। अनि किन भन्दाखेरि स्टक लाइक इट विल गो अप आइल जस्ट बाई इट टुमरो द्याट्स नट करेन्टली एटलिस्ट। तर यसले ऱ्यान्डम गेस गरेर स्टक किन्नुभन्दा प्रेडिक्सन गरेर मोडल बेस्डमा मान्छेले डिसिजन गरेको अहिले यसबाट होइन देयर आर इनफ इक्जाम्पल द्याट पिपल डुइङ दिस एन्ड मेकिङ मनी। तर वाल स्ट्रिट ठुल्ठुला कम्पनीहरूले पनि यस्तो फन्ड हेज फन्डहरूले पनि यी यस्ता प्रोजेक्टहरू गरिरहेछन्। त्यस्तै अर्को प्रोजेक्ट भनेको न्युज डिटेक्सन जस्तो फेसबुकमा यदि कसैले फेक न्युज राख्यो भने फेसबुकले अहिले के गर्छ दे विल ट्राई टु आइडेन्टिफाई वेदर इज द्याट फेक अर रियल होइन। अनि त्यसको लागि हिस्टोरिकल डेटा उनीहरूसँग कलेक्ट गरेको छ अनि सबै कुराहरू छन्। त्यसको आधारमा त्यहाँ काम गर्ने डेटा साइन्टिस्टहरूले त्यस्ता मोडलहरू डेभलप गर्छन् जहाँ चाहिँ यी जस्तो ह्युमन एररहरू हुन सक्छन्। फर इक्जाम्पल मेरै केसमा मैले हिजो ह्याप्पी बर्थडे लाइक एकजना लाइक युएसमा अन्डर 21लाई अल्कोहल बेच्न पाइँदैन है। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो ऱ्यान्डमली जस्तो फेसबुकले तपाईँहरूलाई ऱ्यान्डमली इमोजी सिलेक्ट गर्न दिन्छ नि कङ्ग्रेचुलेसन्स ह्याप्पी बर्थडे भने ऱ्यान्डमली नहेरिकन सिलेक्ट गर्दाखेरि एउटा अब त्यो जुन यो ल अनुसार एलाउडेड छैन त्यो सिलेक्ट भयो। त्यो सिलेक्ट भएपछि फेसबुकले मार्क गर्यो रेड दिएपछि लाइक आई जस्ट लुक एट लाइक वाइ एन्ड देन दे अलरेडी नो दे आर सो स्मार्ट द सोमन त्यहाँ जो बर्थडे विस गर्नुपर्ने थियो सी अर हि इज अन्डर 21 यु आर मेकिङ रङ इमोजी सेलेक्सन सो द्याट्स वाइ दे फ्ल्याग इट। त्यसकारण मोडलहरू यस्ता लार्ज कम्पनीहरूले त्यसरी ती डेटाहरूको त्यस्तै न्युजहरूमा पनि यदि कसैले फेक न्युजहरू राख्यो होइन ती कुराहरू डिटेक्ट गर्नलाई मोडलहरू युज गरिराखेका छन्। अनि उबरले पनि वान अफ द लार्जेस्ट कम्पनी विदाउट ह्याभिङ सिङ्गल कार उबर भनेको नेपालमा पठाओ जस्तै थाहा नभएकोलाई होइन अनि जसको एउटा आफ्नो कम्पनी छैन तर अरू आफ्नो एउटा पनि कार छैन तर अरूको कार यस उबर लार्जेस्ट कम्पनी मेसिन लर्निङको लागि वान अफ दि डेटा साइन्सको लाइक वान अफ दि गुड प्र्याक्टिसनर यसले एकदम एडभान्टेज दिइराखेको छ। र गुगलले त्यस्तै मान्छेहरूले कहाँ पिकअप गर्छ ड्रप गर्छ टाइममा गरेको छ कि छैन होइन टाइम सिरिज काइन्ड अफ प्लट अथवा कहाँ जानुपर्ने हो अनि त्यहाँको चार्ज कति हुन्छ डिफ्रेन्ट युज केसेसमा यसले युबरले पनि डेटा साइन्सहरूको त्यसरी मेसिन लर्निङ मोडलहरू ट्रेन्ड युज गरिराखेको छ। त्यस्तै फाइनेन्सियल कम्पनीहरूको केसमा चाहिँ युएसमा धेरै क्रेडिट कार्डहरू युज हुन्छ अनि क्रेडिट कार्डहरू युज हुँदाखेरि मान्छेले त्यो अनि त्यो फ्रड हो या रियल ट्रान्जेक्सन हो ती कुराहरूको मोनिटर गर्नको लागि पनि ब्याङ्कहरू फाइनेन्सियल कम्पनीहरूले त्यस्ता काइन्ड अफ मेसिन लर्निङ मोडलहरू डेभलप गर्छन्। त्यस्तै सेन्टिमेन्ट एनालिसिस मैले अघि भने जस्तै अलमोस्ट एभ्री कम्पनीहरूले अमेरिकामा सेन्टिमेन्ट एनालिसिस मेजर गर्छन् किन भन्दा कस्टमरको सेन्टिमेन्ट बुझ्नु कम्पनीको लागि अपरिहार्य छ। किन भन्दाखेरि भोलि यदि इफ दे आर नट ह्याप्पी देन देयर इज द चान्स द्याट दे माइट लिभ द कम्पनी एन्ड इभेन्चुअली कम्पनीको प्रोफिट यी कुराहरू चाहिँ डिग्रेड हुन्छ। त्यस्तै एउटा लेटेस्ट अर्को चाहिँ बिटकोइनमा पनि अहिले प्रेडिक्सनहरू मेसिन लर्निङको मैले कम्पनीहरूले गर्न थालिसकेका छन् होइन अनि बिटकोइन प्राइस प्रेडिक्टर इज काइन्ड अफ सिमिलर टु स्टक मार्केट। सो मेसिन लर्निङको हिसाब वरिपरि यसरी मोडलहरू दिज आर सम अफ द इक्जाम्पल द्याट इफ यु बिकम अ डेटा साइन्टिस्ट अलमोस्ट यु विल डु सिमिलर थिङ्स ओन्ली योर डेटा विल बी डिफ्रेन्ट मेबी योर युज केस विल बी डिफ्रेन्ट होइन प्रोजेक्ट फरक होला तर युज केसेस डिपेन्ड अन द कम्पनी सेक्टर होइन काइन्ड अफ सिमिलर थिङ्स नै हुन्छन्। यिनी चाहिँ फन्डामेन्टल फाउन्डेसनल प्रोजेक्टहरू हुन् अलमोस्ट एभ्री कम्पनीहरूले डिपेन्डिङ अन देयर युज अहिले युज गरिराखेका छन्। त्यस्तै डिप लर्निङ र एआईमा अलिकति एडभान्समा गयो भने
त्यही फेस रिकग्निसन होइन अहिले आइफोनहरूमा सबै अथवा अलिकति स्यामसङहरूमा पनि छ होला अनि ती फोनहरूमा फेसबाट तपाईँको आइडी खोल्ने लक गर्ने ती कुराहरू डेटा अरू केही पनि होइन द्याट्स सिम्पल दे ट्रेन द मोडल अन यर इमेज तपाईँको मसँग इमेज छ भने त्यसको आधारमा मैले तपाईँको कलेक्टेड इमेजको आधारमा मैले मोडल ट्रेन गरेँ अनि मोडलले प्रत्येकचोटि तपाईँलाई चिन्छ अनि त्यस कारण त्यसले यदि तपाईँ हो भने तपाईँलाई अनलक गरिदिन्छ होइन भने लक गर्छ सिम्पल अनि त्यस्तै अर्को च्याटबटहरू अहिले कुरा गर्दाखेरि मान्छेसँग कुरा नगरेर च्याटबटले बटहरू जस्तो अटोमेट उता बट बसेको हुन्छ रोबोट जस्तै उसले चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ तपाईँले च्याट गर्यो भने र अटोमेट गर्दै जान्छ अनि अर्को अमेरिकामा रिसेन्ट डेटा अनुसार लाइक वान अफ दि मेजर फ्याक्टर मान्छे मर्नुको सबभन्दा मेजर फ्याक्टर चाहिँ ड्राइभिङ हो लाइक टेक्स्ट गाडी चलाउँदाखेरि ड्राइभ गर्ने त्यही भएर यस्ता कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ मान्छेले ड्राइभ गर्दाखेरि यदि झुलेको छ अथवा टेक्स्ट गरेको छ छैन त्यस्ता कुराहरू उनीहरूले रियल टाइममा ट्र्याक गर्छन् प्रेडिक्ट गर्छन् यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ इभन लेन छोडेको छ चलाउँदा भने उनीहरूले रियल टाइममा त्यसलाई नोटिफाई गर्छन् अलर्ट गर्छन् जसले गर्दा त्यस्ता कम्पनीहरूले त्यसरी मेसिन लर्निङ डिप लर्निङ र एआईको युज गरेका छन् अनि हेनरिटन युएसपिएस भनेको लार्जेस्ट चिठी पठाउने यहाँको कम्पनी यसले पनि हेनरिटन डिकङ युज गरेर अहिले तपाईँको लेटर होइन सबैको रिटर्न यदि सिग्नेचर उसको हो कि होइन भेरिफाई गर्छ होइन अनि स्पेसली अन एराउन्ड हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ अब डिप लर्निङ चाहिँ मेजर हो डिप लर्निङले इभन ब्रेस्ट क्यान्सरहरू प्रेडिक्सन गर्ने कुन डिजिज हो के हो होइन तपाईँको हिस्टोरिकल इन्फर्मेसनको आधारमा त्यसरी हेल्थ डोमेनले पनि डिप लर्निङलाई त्यसरी युज गरिरहेको छ र अर्को टेक्स्ट समराइजेसन कम्पनीहरूमा हामीसँग प्रत्येक दिन कुरा गर्दा कन्भर्सेसन गर्दाखेरि यसै अहिले होइन धेरै कुराहरू गरिन्छ सबै कुरा लाइन टु लाइन पढ्न सम्भव हुँदैन त्यस कारण कम्पनीहरूले समराइज गर्ने त्यसलाई जस्तो यदि पेपरको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने अब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ नि अनि गिभन द 10 पेजको पेज छ एक पेजमा समराइज गर्नु पर्यो भन्दा हामीले मान्छेले नगरेर नेपालीमा हामीले भन्दा सारांश लेखे जस्तो अथवा अनि त्यो अलि मोडलहरूले चाहिँ त्यो समराइज गर्छन् र त्यो चाहिँ कम्पनीहरूले त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा मच फास्टर डिसिजन लिन्छन् विच इभेन्चुअली सेभिङ मनी त्यस्तै अर्को गुगलले यदि तपाईँले सायद हामी सबैले युज गर्छौँ गुगल ट्रान्सलेटर हेलो टाइप गर्यो नमस्कार तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्छ त्यो सिम्पल डिप लर्निङ मोडल हो अथवा यसले के गरेको छ पछाडि मैले एउटा स्लाइडमा अलिकति डिटेल कसरी काम गर्छ देखाउँछु तर सिम्पल तपाईँको उसले चाहिँ त्यही पछाडि डिप लर्निङ मोडलले ती कुराहरू ट्रेन भएको छ त्यस कारण तपाईँले टाइप गर्दा बित्तिकै त्यसको टार्गेट के हो तब उसलाई थाहा हुन्छ अनि त्यो रेस्पोन्स दिन्छ तपाईँलाई ट्रान्सलेसन काइन्ड अफ मोडल एनएलपी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ एराउन्ड एट हाई लेभल यस्ता काइन्ड अफ मोडलहरू रन भइरहेका छन् र अर्को बिगेस्ट लाइक आई सेड एम्बिसियस प्रोजेक्ट सेल्फ ड्राइभिङ 100% यदि लाइक क्लोज टु 100% एक्युरेसी भयो भने होइन मेबी इन फ्युचर मेबी वी डोन्ट निड ड्राइभर दे क्यान ड्राइभ दे आर प्रिटी सक्सेसफुल बट स्टिल यो मान्छेसँग लाइफ मृत्युसँग जोडिएका कुरा भएको कारणले मोडलको एक्युरेसी चाहिँ यिनीहरूको 100% हुनुपर्छ अथवा क्लोज टु 100% अनि इकमर्सहरू जस्तै लार्ज एमाजन अथवा लार्जेस्ट इकमर्सहरूले च्याटबट पनि मान्छेहरूलाई राखेर च्याट गर्नुभन्दा अनि इभन प्राइस निगोसिएसन त्यस्ता एपहरू डेभलप गर्न थालिसके जस्तो तपाईँले त्यो एपमा जानुहुन्छ मान्छेसँग कुरा गरे जस्तै लाइक आई वान पे फर दिस अनि उसले निगोसिएट गर्छ अनि रेस्पोन्स गर्छ देयर इज नो निड टु इन्भल्भ ह्युमन मान्छे कोही पनि हुनु पर्दैन यसरी कम्पनीहरूले यसरी डेटा साइन्सको स्पेसल्ली डिप लर्निङ र एआईको युज गरिरहेका छन् यहाँ यसो रोकेर केही क्वेसनहरू छ भने म लिन्छु नभए नेक्स्ट लाइनमा जाउँला विशेष सर केही क्वेसन्सहरू चाहिँ यता च्याट बक्सतिर आइराखेका छन् म लास्टतिर सायद 2-3टा क्वेसन्सहरूलाई सोध्छु इन बिट्विन फेरि कसैलाई केही भयो भने सोध्न पनि सकियो ओके देन आई विल जस्ट कन्टिन्यू एन्ड ट्राई टु र्याप अप फर्स्ट ओके हुन्छ या दिपकजी अनि अर्को यो चाहिँ मैले यो स्लाइडमा भेरी हाई लेभल देखाउन चाहेँ यदि कसैलाई डेटा साइन्समा इन्ट्रेस्टेड छ भने तर म यसमा डिटेलमा चाहिँ जाँदिनँ यो गार्टनर भनेको एउटा वान अफ द लार्जेस्ट रिलायबल डेटा साइन्स एआईमा ट्र्याक गर्ने कम्पनी हो यो वर्ल्डमै अनि मोस्ट अफ द रिलायबल सोर्स यसको अनुसार 2020-2021मा यो लास्ट इयरको यिनीहरूको हाइप साइकल भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईमा के कुरा एआई भित्र पनि के कुरा पिक छ त कसलाई अब अहिले नयाँ मान्छेले सिक्ने हो भने कहाँबाट सिक्दा बेस्ट हुन्छ त होइन ती कुरा देखाउँछ अहिले एआईमा करेन्ट फेजमा सबभन्दा पिकमा भएको यहाँ हेऱ्यो भने डिजिटल इथिक्स जस्तो डिजिटल इथिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि
फेसबुकले डेटा कलेक्ट गर्छ जुन अलि ह्युज इस्यु छ होइन तपाईँको अननोनली तपाईँको डेटा इस्यु कलेक्ट गर्छ अनि त्यसकारण अहिले एपहरू इभन एप्पलले अस्तिदेखि अब तपाईँले पर्मिसन दिनुपर्छ डेटा कलेक्ट गर्ने या नगर्ने त्यस्तै तर मोडलहरू बने होइन मोडलहरू त कम्पनीहरूले मोडलहरू ट्रेन गरे तपाईँको इभन मान्छेले भन्दा मोडलहरूले राइट 100% राइट एक्युरेट गरेर होइन प्रेडिक्सन गर्छन् त्यो थाहा छ तर इज इट इथिकल इथिक्स होइन इथिक्स छ कि छैन त्यो गर्न ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको बहस चाहिँ डेटा साइन्समा अहिले पिक छ त्यही भएर अहिले रिसेन्ट 2020 2021 2019 का पेपर हेऱ्यो भने एआईको इथिक्सको एराउन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र यसको एक्सप्लेनेबिलिटी भनेको यो के हो मोडलले कसरी काम गर्छ र यसले के गरिरहेछ भन्ने कुराको वरिपरि चाहिँ धेरै फोकस छ र अहिलेको हट टपिक यो एआईमा जस्तो एउटा इक्जाम्पल मैले भन्नु यसको लागि बेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो डेटा साइन्स सुरु हुँदा एराउन्ड 2012-13 तिर टार्गेटले एउटा फनी स्टोरी छ सायद तपाईँहरूले गुगल गर्नुभयो टार्गेटको होइन त्यो भने तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ तर टार्गेटले त्यतिखेर के गर्यो भन्दाखेरि एकजना लाइक एराउन्ड 17 टिनेजर उसको स्टोरमा गएर टार्गेट भनेको जसलाई थाहा छैन त्यो एउटा ग्रोसरी स्टोर हो अमेरिकाको लार्जेस्ट चेन अनि ग्रोसरी अथवा सबै स्टोर लाइक होइन सबै कुराहरू पाउँछ त्यसमै अनि त्यसले उनीहरूले त्यतिखेर मोडलहरू ट्रेन गर्थे अनि डेटाहरू कलेक्ट गर्थे तपाईँको ट्रान्जेक्सन गर्दा बित्तिकै तपाईँले गएर क्रेडिट कार्ड गर्दा बित्तिकै तपाईँको डाटा त गएर रेकर्ड भइसक्यो अनि त्यो डेटा युज गरेर उनीहरूले प्रिडिक्सन गर्छन् तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्ने फ्युचरमा कुपन पठाउने या नपठाउने के कुपन पठायो भने मोस्ट लाइकली यो मान्छेले किन्ने चान्स छ होइन त्यस कारण त्यस्तो गर्दाखेरि टार्गेटले त्यतिखेर 17-18 वर्षको एकजना टिनेजर गएर उसले चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्टको किट किन्यो त्यो किनेपछि अनि टार्गेटले पछि उसको घरमा मेलबक्समा ट्रान्जेक्सन क्रेडिट कार्ड भएपछि उसको इन्फर्मेसन सबै थाहा हुने भयो घरको एड्रेस पनि थाहा हुने भयो सबै कुरा थाहा हुने भयो अनि त्यो घरको उसमा मेलबक्समा उसले चाहिँ कुपन पठायो बच्चाको कपडाको अथवा होइन टुल्सको डिस्काउन्ट अनि उसको ड्याडले त्यो द्याट ह्यापन्स विदिन फ्यु मन्थ होइन यदि अनि प्रेग्नेन्सी टेस्ट भनेको अर्ली फेजमा गरिन्छ सबैलाई थाहा छ होइन त्यसपछि यदि घरमा अरूले उसको घरमा थाहा नपाउँदै इभन ड्याडलाई अथवा कसैलाई पनि थाहा रहेनछ जब त्यो गयो अनि ड्याडले टार्गेटलाई मुद्दा हाल्यो अनि लाइक वाइ दे आर सेन्डिङ दिस किन पठायो त टार्गेटले होइन त्यो कम्पनीले अनि त्यो गरेपछि पछि इभेन्चुअल्ली त द्याट टार्गेट वाज राइट टार्गेट राइट थियो उसको मोडल राइट थियो होइन उनीहरूले प्रेडिक्ट गरेको कुरा बच्चा ऊ गएर टिनेजर गएर किड्स किनेको थियो एन्ड सी वाज प्रेग्नेन्ट बट त्यस कारण कम्पनीहरूले कति इभन तपाईँको फ्यामिलीमा भन्दा अगाडि तपाईँको इन्फर्मेसन थाहा पाउँछन् होइन त्यस कारण अहिले त्यो बहस छ इज द्याट इथिक्स राइट वी नो मोडल इज राइट मोडल ठिक थियो मोडल प्रेडिक्सन ठिक थियो तर इज द्याट इथिकल टु डु अर नट त्यो इथिकल थियो होइन एज अ ह्युमन अथवा एज अ कम्पनी तपाईँले त्यो गर्न ठिक थियो या ठिक थिएन भनेर अहिले ट्रेन गरिएका मोडलको वरिपरि यो इथिक्स चाहिँ त्यही भएर हट टपिक छ त्यसपछि एज एआई भनेको अलि एडभान्स होइन जस्तो रियल टाइमतिर कुराहरू नेटवर्क धेरै अलि एडभान्स टपिक हुन् म यी प्रत्येकमा जान्न चाहिनँ तर मेसिन लर्निङ अझै नै पिक छ त्यसकारण तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि जिपियु एक्सेलरेटर यहाँ जानुभयो भने जिपियु सायद यदि कम्प्युटरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ जिपियु अनि सिपियु होइन जिपियुलाई कसरी इभन फास्ट गराउने होइन ती त्यस्ता अनि कग्निटिभ भनेको एनएलपी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ एराउन्ड यसैको वरिपरि डेटा डोमेन छ र यिनीहरूले सर्कल पनि गर्छ कति वर्षसम्म यो फेज आउट हुने या नहुने भनेर जस्तो 2 to 5 इयर्ससम्म यो म्याच्योर हुँदै गइरहेछ तर अब यो अनुसार अब्सोल्युट बिकम यो कम्युनिटिभ लाइक त्यही अटोनोमस भेहिकल चाहिँ 10 इयर्स देखायो अनि अर्को चाहिँ अब्सोल्युट चाहिँ कग्निटिभ यसो मान्छेले जस्तो बुझ्न सक्ने कम्प्युटरलाई गराउने कग्निटिभ एबिलिटी त्यो कुरा चाहिँ अब कति सफल छ छैन यो कर्भ अनुसार चाहिँ इट मे टेक्स अ लट अफ टाइम टु डु इट तर त्यो भन्दैमा यी सबै 2019 2020 2021 सायद 20 अप टु 2025 हट टपिकहरू हुन् यदि डेटा साइन्समा यदि तपाईँले रिसर्च गर्ने पिएचडी गर्ने इन्ट्रेस्ट भयो भने प्रोबाब्ली वान अफ द टपिक युल पिक अनि यी कुराहरू अगाडि देखिए अब डेटा साइन्समा जसरी होइन भनिए जस्तै अब सुरुमा डोमेन नलेज चाहियो बिजनेस अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहियो त्यसको लागि के टुल युज गर्ने र कसरी डेटा साइन्टिस्टहरूले ब्याङ्कमा अथवा कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्छन् त्यो कुरा चाहिँ बिजनेस अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मोस्टली केही पनि चाहिँदैन एज अ बिजनेस राइट कलेजमा जानु हो त्यस्तै साथी एउटा क्लासमा साथीहरूलाई चिन्नु पऱ्यो भने यदि प्रत्येक साथीहरू डेटा भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरेक्सन होइन जाने कुरा गर्ने नै डेटालाई बुझ्ने अथवा बिजनेसलाई बुझ्ने एउटा मोडल हो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो अनि त्यसपछि डेटा ऱ्याङ्कलिङ तपाईँले त्यो डेटा बुझेपछि डेटा ऱ्याङ्कलिङ गर्ने भनेको मोस्टली आर पाइथन यदि बिग डेटामा हुनुहुन्छ भने पाइस्पार्क हार्डुप
हैन अथवा देयर आर भेरियस अफ टुल तर मोस्टली चाहिँ पाइथन र आर अनि एनाकोन्डा भनेको जुन जुपिटर नोटबुक सायद तपाईँले युज गर्नुभएको छ भने अनि त्यो अब जुपिटर नोटबुक चाहिँ अब एनाकोन्डाको एउटा प्रडक्ट हो उसले म्यानेज गर्छ अनि आर भयो होइन त्यसपछि अरू अरू पेड सर्भिसहरू पनि सास अरू अरू तर दे आर आई वुड रिकमेन्ड टु लर्न पाइथन र आर पाइथन र आर सिक्नुहोस् अनि पाइस्पार्क सिक्नुहोस् अथवा बिग डेटामा अनि एसक्युएल चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो डेटा ऱ्याङ्गलिङको लागि अनि एक्सप्लोरेटरी एनालिसिसमा पनि अलमोस्ट सेम थिङ विदिन अ पाइथन लाइक म्याट प्लटली प्यान्डाज साइकिट लर्न प्लटली काइन्ड अफ थिङ्स होइन अनि ती प्याकेजहरू युज हुन्छन् अनि मोडलमा स्ट्याटिस्टिकल मोडलहरूमा गयो भने त्यस्तै अघि कुरा गरे जस्तो लिनियर रिग्रेसन क्लासिफिकेसन प्रब्लम्स ऱ्यान्डम फरेस्ट अनि नियरेस्ट नेबरहरू अनि न्युरल नेटवर्कहरू अनि डिसिजन ट्रीहरू यी कुराहरू चाहिँ त्यही तपाईँले यदि डेटा साइन्समा भोलि इन्ट्रेस्ट हो भने तपाईँले सिक्नुपर्ने कुराहरू यिनै हुन् र यिनै वान अफ द मोडल तपाईँको डेटाको आधारित तपाईँले पिक गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ र आरमा त्यस्तो प्याकेटहरू एस्केलन पाइथनमा स्पेसल्ली एस्केलन साइकिटलन र आरमा क्यारेट डिप्लयर त्यस्ता प्याकेजहरू छन् जुन रिसोर्स ओपनली एभाइलेबल छ गिटहबहरूमा र बेस्ट सोर्स अफ लर्निङ त्यहाँबाट हुनसक्छ भने डेटा भिजुअलाइजेसन विच इज एनदर डोमेन आई मिन नट द डोमेन तपाईँले डेटाको आउटपुट आएपछि तपाईँले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो वाट डज द्याट मिन होइन नबुझ्ने मान्छेलाई बुझाउनु पर्यो त्यस कारण त्यसको लागि तपाईँले यदि आउटपुट मोडलको आउटपुट लगेर देखाउनु भयो भने सायद नबुझ्न सक्छन् होइन त्यस कारण त्यसलाई नाइस प्लटहरू बनाउनु पर्यो त्यसको लागि ट्याब्लु वान अफ दि अहिलेको सबैले युज गर्ने कम्पनी ट्याब्लु भनेको एउटा टुल हो अनि आर छ आइकिया छ देयर आर मेनी बट पाइथनकै प्लटली आर यी कुराहरू एउटा जान्नुभयो भने यी अरू टुलहरू सिक्नला इज भेरी इजी सो फन्डामेन्टली टुल एन्ड टेक्निकमा पाइथन या आर दुइटै जान्नुपर्छ दुइटैमा प्रो एकदम एक्सपर्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन स्पिक बट मेरो रिकमेन्डेसन यदि कसैले नयाँ सिक्दैछ भने पाइथनमा हुन्छ किन भन्दा पाइथनले आर इज नट द्याट क्यापेबल अफ फर डिप लर्निङ गर्न त सकिन्छ तर पाइथन जस्तो म्याच्योर भइसकेको छैन त्यसकारण डेटा साइन्स यदि डिप लर्निङ एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होइन इमेज रिकग्निसन यस्तो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ यी कुराहरूतिर जाने र फ्युचर त्यतातिर आफ्नो यदि ड्राइभ गर्ने हो भने पाइथन विल बी द बेस्ट थिङ टु लर्न फ्रम द टुल एन्ड टेक्निक पोइन्ट अरू यदि यस्तो केही क्वेसनहरू भयो भने म पछाडि लिन्छु अनि यदि तपाईँसँग यी कुराहरू थाहा भयो र तपाईँको डेटा साइन्टिस्ट अहिले भनौँ नेपालमै बसेर अहिले डेटा साइन्स मार्केट है अब कस्तो छ भनेर मैले यहाँ देखाउन खोजेको क्यान यु मेक मनी यदि तपाईँसँग त्यो ज्ञान भयो तपाईँसँग जब छैन तर तपाईँले पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ यस मैले भन्छु देयर इज प्लेन्टी अफ इभन अपर्च्युनिटी यदि तपाईँसँग त्यो प्यासन र ड्रिभन छ भने यो क्यागलबाट भर्खर आज मैले स्क्रिनसट लिएको अहिले लेटेस्ट हट टपिक भनेको कोभिड छ होइन कोभिड-19 डिटेक्सन अनि आरएसएनए भनेको यो कम्पनी हेल्थ कम्पनीले अनि तपाईँको कोभिड-19 डिटेक्सनको लागि डेटा रिलिज गरेर त्यहाँ ओपन कम्पिटिसन राखेको छ तपाईँ अहिले चाहनुभयो भने अहिले भर्खर गएर साइन अप गरेर तपाईँ यो कम्पिटिसनमा भाग लिन सक्नुहुन्छ इट विल कस्ट जिरो मनी फ्री फर एभ्रीबडी यु जस्ट ह्याभ टु साइन इन र यदि यो कम्पिटिसन जित्नुभयो भने यु विल मेक 100,000 फर फर्स्ट विनर राइट अनि त्यस्तै देयर आर भेरियस प्रोजेक्ट बिजनेसले कम्पनीहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्टको आधारमा मोडलहरू पेस्ट गर्छन् च्यालेन्जहरू पेस्ट गर्छन् अनि तपाईँ आजै गएर अनि ती कम्पिटिसनहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गुगलले स्मार्टफोनको च्यालेन्ज राखेको छ गुगल आफैले $10,000 होइन त्यस्तै अरू क्यागल मात्र होइन तर क्यागल इज द मेन सोर्स यु क्यान गो एन्ड यो मैले हाइली रिकमेन्ड गर्छु किन भन्दा यदि तपाईँलाई यदि केही कुरा सिक्ने छ मन छ डेटा साइन्स पढ्ने मन छ भने पनि दिस इज द ग्रेट सोर्स त्यहाँ धेरै नलेज प्रोजेक्टहरू छन् जहाँ ओपनली कोडहरू एभाइलेबल छ त्यस कारण त्यो धेरै रिइन्भेन्ट विल चाहिँ आफूले जिरोदेखि सुरु गर्नु पर्दैन अरूको कोड कपी गर्यो बुझ्यो अनि के काम गरिरहेछ अनि त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्यो र अरूले प्रब्लम कसरी सल्भ गरिरहेछ त्यो कुराको पनि नलेज त्यहाँ क्यागलबाट हुन्छ त्यस्तै अरू डेटा ड्रिभन यिनी अरू कम्पनीहरूमा पनि यदि तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने देयर आर मेनी च्यालेन्जेस राइट नाउ इन डेटा साइन्स वेयर यु क्यान स्टार्ट मेकिङ राइट नाउ इफ यु इन्ट्रेस्टेड अन द्याट यो जस्ट यो तपाईँहरूलाई अवेरनेसको लागि मैले यसलाई नै राखेको अनि अब यो भयो लाइक हाई लेभलमा डेटा साइन्स तर डेटा साइन्टिस्टले यथार्थमा के गर्छन् त कम्पनीमा मैले एउटा देखाउन चाहेको इक्जाम्पलहरू जस्तो नेपालको केसमा पनि मैले यो मिट एन्ड पोटेटो भनेको अमेरिकामा एउटा कम्पनी थियो
जसको रेटिङ कन्सिस्टेन्टली रेटिङ भनेको अमेरिकामा कुनै पनि बिजनेसको रेटिङ हुन्छ 1 to 5 रेटिङ भनौँ होइन युएसमा अनि त्यो 1 to 5 रेटिङ भनेको द्याट्स बेस्ट कम्पनी गुड कम्पनी 1 रेटिङ भनेको ब्याड सर्भिस होइन नराम्रो तर पनि यो कम्पनीको रेटिङ कन्सिस्टेन्टली 4 हुँदा अथवा राम्रो हुँदै पनि यो कम्पनी टाट पल्टियो किन पल्टियो अनि भनेर अनि डेटा साइन्सको एउटा प्रोजेक्ट भयो ओपन प्रोजेक्टहरू यस्तो एभाइलेबल छ कोही तपाईँको डेटाहरू होइन इभन यो प्रोजेक्टमा गर्ने मन लाग्यो भने ओपनली एभाइलेबल छ अनि डेटा साइन्टिस्टहरूले गर्ने त्यही नै हो तपाईँले बाहिरबाट देख्दाखेरि 4 स्टार देख्नुभयो कमेन्टहरू 2-4वटा रिभ्यू पढ्नुभयो होइन राम्रो छ तर पनि बिजनेस फेल भइरहेछ लाइक वाट इज ह्यापनिङ होइन त्यसपछि यसमा भेरियस लाइक टपिक मोडलिङ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ मोडल प्रोडिक्सनहरू गर्दाखेरि यो बिजनेस फेल हुनुको फ्यु टपिक चाहिँ मैले यहाँ यसो समराइज गरेँ तर द्याट डजन्ट मिन इट्स अ कम्प्लिटली राइट तर लोकेसन यसको मेजर प्रब्लम कहाँनिर रहेछ भन्दाखेरि लोकेसन एक ठाउँमा यो बिजनेस एकदम राम्रो चल्यो तर यिनीहरूले ओभर जनरलाइज गरे मेरो बिजनेस लाइक इट्स गोइङ रियली गुड सो इट सुड गो भेरी नाइस इन एभ्री लोकेसन फर इक्जाम्पल काठमाडौँमा चलेको बिजनेस अथवा काठमाडौँकोमा स्पेसिफिक फुड तपाईँको गर्मी ठाउँमा होइन चितवनतिर नचल्न पनि सक्छ बुटवलतिर नजान सक्छ होइन त्यस कारण त्यो लोकेसन उनीहरूले इभ्यालुएसन गर्यो त्यतिखेर बिजनेसमा त्यो कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ त्यस कारण एउटा भेरिएबल मात्र यदि मोडलमा भइदिएको भए त्यतिखेर डेटा साइन्स भएको भए सायद होइन नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने या नखोल्ने भनेर प्रेडिक्सन गरेको भए प्रोबाब्ली नट मोडलले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन तर बिजनेस फेल हुनुको कारण एउटा लोकेसन अर्को अब अरू चाहिँ नर्मल रिजनहरू पनि छन् होइन जस्तो प्रब्लम स्टाफिङ प्रब्लम चाहिँ जहाँ पनि समस्या हो स्टाफिङ भएन अनि कस्टमर एक्सपिरियन्स भएन भने त अब स्पेसल्ली कस्टमर सेटिस्फाइड भएन कस्टमर यो चाहिँ स्पेसल्ली युएस अथवा डेभलप्ड अथवा वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ दिस इज वेल नोन टु सो यो मोडलबाट थाहा हुनुपर्ने कुरा पनि होइन तर पनि मोडलले अभियसली एज एक्सपेक्टेड प्रेडिक्ट होइन पत्ता लगायो त्यस्तै अर्को यो बिजनेसको लागि डाउन हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ सबै कुरा एउटा बिजनेस चल्यो भनेर सबै कुरा होइन ट्राइङ टु एभ्री वान जे कुरा पनि सबै एउटै बिजनेसभित्र राख्न खोजियो त्यस कारण यो बिजनेस चाहिँ चल्दा चल्दै धेरै राम्रो हुँदा हुँदै रिभ्यू हुँदा पनि अनि डेटा साइन्सबाट यसरी डेटा साइन्सले तपाईँले भोलि गर्नुभयो भने गर्ने काम यही नै हो तपाईँसँग जति होइन बाहिर देख्दाखेरि होइन इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू स्लाइडहरू देखिए तापनि तपाईँले गर्ने भनेको हिडन इन्फर्मेसन सर्च गर्ने र लाइक वाट इज गोइङ राइट वाट इज गोइङ रङ इन डेटा साइन्स मोडलले तपाईँलाई त्यो कुराको डिसिजन गर्नलाई तपाईँलाई एबिलिटी दिन्छ अनि तपाईँले त्यसको आधारमा डिसिजन गरेर बिजनेसलाई अथवा जुनसुकै सेक्टरमा पनि त्यसलाई तपाईँले ड्राइभ गर्नुहुन्छ डेटा साइन्स इज सिम्पल डेटा साइन्टिस्टले गर्ने डेली काम यही नै हो त्यस्तै अर्को यसैमा अर्को इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने जस्तो टेक्स्ट डेटामा कसरी गरिन्छ एउटा सेन्टिमेन्टको इक्जाम तपाईँले यो टेक्स्ट भयो टन होइन हामीसँग धेरै डेटाहरू हुन्छ धेरै एभ्री सेन्टेन्सहरू पढ्न सम्भव हुँदैन त्यसकारण मोडलहरू यदि सेन्टिमेन्ट मोडलहरू डेभलप गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको ओभरअल सेन्टिमेन्ट कस्तो छ दिन्छ होइन यदि नेगेटिभ छ भने अनि पोजिटिभ सेन्टेन्सहरू पढिरहनु परेन फर इक्जाम्पल मोडलमा राइट द कस्टमर इज ह्याप्पी द्याट्स वाट यु वान्ट राइट तर यदि नेगेटिभ छ भने अनि मोडलहरू बनाउन सक्यो थ्रेसहोल्डहरू राख्न सक्यो अनि यदि सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ छ भने त्यसलाई गएर डिग गर्न सक्यो अनि के कारणले कस्टमर अनह्याप्पी छ अनि यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई फलोअप गर्ने अथवा लाइक हाउ टु मेक देम ह्याप्पी त्यसरी बिजनेस अनि सेन्टिमेन्ट मोडलहरूको कम्पनीहरूले युज गर्न सक्छन् यहाँ हेऱ्यो भने यो सेन्टेन्सको आधारमा यो प्याराग्राफको सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ 0.33 सेन्टिमेन्ट छ वेयरएज यसमा चाहिँ धेरै नेगेटिभ छ डिटेलमा म गइनँ यो पढ्न त गयो भने तपाईँले सेन्टिमेन्ट किन नेगेटिभ भयो यहाँ देख्नुहुनेछ त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल मैले भनेको थिएँ होइन अनि जस्तो ट्रान्सलेसन अगाडि हेलो नमस्ते होइन ट्रान्सलेसन सिम्पल हो गुगलमा तपाईँले जे सर्च गर्नु इङ्ग्लिसमा देखाउँछ तर हाउ द्याट एक्चुअली वर्किङ द्याट्स नट त्यहाँ म्याजिक केही भएको त होइन होइन त्यस कारण त्यो कुरा चाहिँ मैले देखाउन खोजेको त्यो सिम्पल हो मैले ट्रान्सलेसन प्रब्लम हो एउटा वेल नोन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा यदि कसैलाई यदि मुभ हुने मन छ भने भोलि सायद दिस इज वान अफ द प्रब्लम द्याट यु विल सल्भ अनि यसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा यो इङ्ग्लिस एक्चुअल भनेको ट्रेनिङ डेटा सेट हो तपाईँसँग इङ्ग्लिस सेन्टेन्स छ त्यसको नेपाली सेन्टेन्स छ मोडल तपाईँले यसमा ट्रेन गर्नुहुन्छ ट्रेन भनेको मोडललाई तपाईँले सिकाउनुहुन्छ त्यो डिप लर्निङबाट धेरै डेटाहरू दिएर त्यसलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ मोडल होइन कम्प्युटरलाई अथवा जुनसुकै मोडल तपाईँले ट्रेन गर्नुभएको इभन मोडल भनेको म्याथमेटिकल डिसिजन हो म्याथमेटिकल डिसिजनको आधारमा त्यसले डिसाइड गर्छ अनि त्यसपछि त्यसले प्रेडिक्ट गर्छ अनि यो एक्चुअल सेन्टेन्स हो यो मोडलको इङ्ग्लिस भर्जन त्यो हो एक्चुअल सेन्टेन्स त्यो हो र मोडलले प्रेडिक्ट गरेको सेन्टेन्स क्लोज टु ओरिजिनल सेन्टेन्स यो सेन्टेन्समा
है। त्यस्तै मोडल फेल खाने अथवा मोडलले सधैँ 100% एक्युरेट प्रेडिक्ट त गर्दैन, तर यो सेन्टेन्समा हेऱ्यो भने द स्लेभ ट्रायङ्गल वाज पायनर टु बाई फ्रान्साइज ड्रेक एन्ड हिज एसोसिएट्स। यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्स थियो। स्लेभ ट्रायङ्गल फ्रान्साइज ट्रेक र साथीहरूले अगुवा लिएका छन्। नेपालीमा ट्रान्सलेट त ए टु जेड हुने भएन होइन, नेपाली ट्रान्सलेट त थियो, तर मोडलले रोमनमा प्रेडिक्ट गर्यो। दास ट्रिब्युज फ्रान्साइज लाइक समवेयर मोडल लन्च अथवा अर्को ट्रेनिङ डेटामा तपाईँको यस्तो कुराहरू थियो जुन द्याट्स नट राइट। मोडलले प्रेडिक्ट यहाँ, त्यही भएर मेसिन लर्निङ मान्छेभन्दा पनि क्यापेबल छ। आई मिन नट द्याट राइट, मान्छेलाई जित्न त सक्दैन, तर इनफ डेटामा भएको कुराहरू यिनीहरूले लर्न गर्न सक्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् भने आर र हाम्रो यो रोमन भाषा ल्याङ्ग्वेज हो, मोडल क्याप्चर इट, र इज र नेपालीमा थियो, प्रेडिक्ट गर्यो, तर र को एन्ड प्रेडिक्ट नगरेर लाइक रोमनमा प्रेडिक्ट गर्यो। त्यस कारण यी यस्ता कुराहरू चाहिँ मेसिन लर्निङ। त्यसरी गुगलले प्रति डेली तपाईँले, त्यही भएर गुगलमा पनि अहिले गएर सर्च गर्नुभयो ट्रान्सलेटमा, गुगल ट्रान्सलेटमा भने र सर्च गर्नुभयो भने एन्ड देखाउँछ, तर र गर्नु भने र। मोडल स्टिल नट लर्निङ द्याट र इज एन्ड होइन। र भनेको नेपाली रोमन ल्याङ्ग्वेज छ, यसलाई एन्ड भनेर एन्ड हो भनेर ट्रेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अझै सिकेको छैन। त्यस कारण यी डेटा साइन्टिस्टहरूले, गुगलका डेटा साइन्टिस्टहरूले गर्ने, जसले यस्तो ट्रान्सलेसनको प्रब्लमहरूमा गर्छ, उनीहरूको काम यही नै हो। जहाँनिर कमजोरी छ मोडललाई, यसलाई ट्रेनिङ डेटा सेटमा इम्प्रुभ गर्ने अनि रिट्रेन गर्ने, लाइक जस्ट मेक देम लर्न गुड थिङ अथवा एक्युरेट वाट यु वान्ट टु प्रेडिक्ट। त्यस कारण यस्ता यिनी चाहिँ फ्यु इक्जाम्पल्स मैले यहाँ यसो हाई लेभलमा देखाउन मात्र चाहेको। अनि डेटा साइन्समा यदि तपाईँको यदि इन्ट्रेस्ट हो र डेटा साइन्समा तपाईँ भोलि आफ्नो फ्युचर ड्राइभ गर्ने हो भने दिज आर सम अफ दि प्रोजेक्ट द्याट यु विल वर्क इन फ्युचर। त्यस्तै अब यो डेटा साइन्सको बारेमा त कुरा गरियो, तर डेटा साइन्टिस्टले ग्लोबल्ली होइन वान अफ द ड्राइभिङ फ्याक्टर टु, द्याट्स वाइ लाइक आई किप हियर होइन। किनभने हामीलाई ड्राइभ गर्नको लागि त सेक्युरिटी चाहियो होइन। डेटा साइन्टिस्ट मैले इनफ यो प्रोफेसन चुज गरेँ भने होइन, सबै प्रोफेसन रेस्पेक्टेबल छन्, सबैमा होइन, सबै द्याट हेज देयर वान भ्यालु। तर पनि डेटा साइन्समा यदि तपाईँले प्रोफेसन चुज गर्नुहुन्छ र डेटा साइन्समा आउनुहुन्छ भने आजको दिनमा यदि ग्लास डोर भनेको वान अफ द रिलायबल सर्च इन्जिन हो युएसमा, त्यसको डेटा अनुसार डेटा साइन्टिस्टले अराउन्ड लाइक मिड डेटा साइन्टिस्ट, मिड एक्सपिरियन्स 3-4 इयर्सको एक्सपिरियन्स भएको अथवा 1 to 3 एक्सपिरियन्सले अराउन्ड 135K एभरेज डेटा स्यालेरी उनीहरूको एनुअल स्यालेरी देखाइरहेको छ। डेटा इन्जिनियर्स, यदि डेटा साइन्टिस्ट र डेटा इन्जिनियर्स आर स्लाइडली, मैले यो कभर गर्न भुलेँ है अगाडि, तर डेटा साइन्टिस्ट विल बी मोर फोकस अन मोडल बिल्डिङ, वेयर एज डेटा इन्जिनियर विल नाउ डेज फोकस, किनभने एउटै मान्छेले सबै काम गर्न सम्भव नभएको कारणले डेटा साइन्टिस्टहरू मोडल, म्याथमेटिकल मोडलमा फोकस हुन्छन्, वेयर एज डेटा इन्जिनियर विल फोकस अन डेटा ऱ्याङ्गलिङ, डेटा पुलिङ, सिक्वल होइन, डेटा ल्याउने काम रेडी गरिदिन्छ अनि डेटा साइन्टिस्टलाई दिन्छ, डेटा साइन्टिस्टले मोडलहरू बिल्ड गर्छ अनि रिजल्टको इन्टरप्रिटेसन गर्छ। त्यही भएर डेटा इन्जिनियर्सको अराउन्ड 130, बट द्याट कुड बी अलमोस्ट सेम टु। डेटा एनालिस्ट भनेको जो डेटा साइन्टिस्ट होइन, जसले म्याथमेटिकल एक्सटेन्सिभ नलेज आवश्यक पर्दैन, बिजनेस टु बिजनेस इन्टरप्रेटरको रूपमा काम गर्न पनि सकिन्छ, थोरै डेटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर डेटाको इन्टरप्रिटेसन मोर रोल हो, त्यस्तोहरूले पनि अराउन्ड 100,000K चाहिँ अहिलेको स्यालेरी देखाउँछ। आई डोन्ट नो इफ इट इज रियल अर नट, बट अघि मैले स्लाइड तयार गर्दाखेरि युएसको, नेपालको एभरेज स्यालेरी 10 लाख भनेर देखायो, तर दिस इज ट्रु अर नट आई डोन्ट नो। द एभरेज डेटा साइन्टिस्ट इन नेपाल इज 10 लाख, यो भनेको एकजनाको हुनसक्छ। त्यसकारण अघि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ जस्तै मे नट बी द इनफ फर मेकिङ प्रेडिक्सन राइट, सो अर रिलायबल नहुन सक्छ, किनभने इनफ डेटा पोइन्ट पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट नगरिसकेको हुनसक्छ। एकजनाले एउटा डेटा साइन्टिस्टको यतिको जब खायो भन्दैमा सबैको त्यो जब हुँदैन, तर पनि दिस सिम्स दिस इज गुड नम्बर टु सी इन टेक्स अफ कम्पेयर टु अदर जब। अनि अब यसपछि मैले यो स्लाइडमा चाहिँ स्पेसल्ली लर्निङ सोर्सहरू, यदि होइन इफ समन इज इन्ट्रेस्टेड, यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कसरी डेटा साइन्स सिक्ने भन्ने कुरामा भने डेटा साइन्स अलमोस्ट ओपन सोर्स होइन, अलमोस्ट एभ्री इन्फर्मेसन इज ओपनली एभाइलेबल। यदि तपाईँहरूले अब यदि कम्प्युटरको हुनुहुन्छ भने स्ट्याक फ्लो, ओभरफ्लो, द्याट इज द त्यो लेखेर राख्नुपर्छ। अनि ओभर स्ट्याक होइन, स्ट्याक ओभरफ्लोमा सबै डेटा साइन्सका प्रब्लमहरू अलमोस्ट होइन, तपाईँले जुनसुकै कोडिङ सोल्युसन पनि त्यहाँ खोज्न सक्नुहुन्छ। 99% अफ द टाइम यु विल फाइन्ड सोल्युसन देयर, मेबी नट एक्ज्याक्ट, बट कोड तपाईँले बुझ्ने भएपछि अरूको कोडहरू ल्याएर आफूले काम गर्न सकियो, अनि विच इज ओपन, फ्रीली एभाइलेबल छ। त्यस्तै डेटा साइन्स मोडलहरू पनि त्यो रिसोर्सेसहरू फ्रीली एभाइलेबल छ। त्यसको लागि गिट हब इज द मेन सोर्स। यदि यो असम डेटा साइन्स भन्ने प्रोजेक्ट यदि गिटअपमा सर्च गर्नुभयो र यसलाई क्लिक गर्यो भने पनि सायद त्यही नै गइन्छ हामी।
यो प्रोजेक्टमा जानुभयो भने देयर इज टन एन्ड टन अफ रिसोर्सेस। तपाईँ यहाँबाट के पढ्ने भन्ने कुरा त्यस्तै देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। अनि त्यस्तै अर्को अब यदि पाइथनमै सिक्छु भन्ने हो र जुपिटर नोटबुकबाट गर्नुहुन्छ भने दिस प्रोजेक्ट इज रियली गुड एज वेल। दिज आर जस्ट फ्यु इक्जाम्पल है। यहाँ चाहिँ मैले जस्ट कम्पाइल गर्दाखेरि एक दुईवटा होइन कसैलाई कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने छ भने, अनि आई वुड रिकमेन्ड कोर्सेरा पनि बेस्ट सोर्स हो, coursera.org। यदि तपाईँलाई सँग आफ्नो एकाउन्ट छ भने पनि छ, नभए आई डोन्ट नो दिपकजी स्कुलको लगइन छ छैन, अथवा एज अ इन्डिभिजुअल तपाईँहरूले त्यहाँ इट इज नट फ्री कम्प्लिटली, तर स्टुडेन्ट स्कलरसिप एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फ्रीमा कोर्सहरू पनि कोर्सेराले डिपेन्डिङ अन स्पेसली नेपाल, अब हामीहरूले त्यो सिचुएसन इन्ट्रेस्ट देखायो भने दे विल गिभ यु स्कलरसिप एन्ड यु क्यान टेक कोर्स फ्री कोर्सेरामा। त्यस्तै युडेमी छ, युडेमीमा पनि इट्स नट कम्प्लिटली फ्री बट इट्स नट इन द्याट एक्सपेन्सिभ। सम अफ द कोर्सेस आर गिटहबमा पनि छ, मैले यहाँ राखिदिएको अर्को पछाडिको स्लाइडमा होला सायद युडेमीमा। तर यसमा यदि एकाउन्ट खोल्नुभयो भने पनि अरू फ्री कोर्सहरू डेटा साइन्सको लागि फाउन्डेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्नको लागि देयर आर टन्स एन्ड टन्स अफ कोर्स। अनि यदि कसैलाई एनएलपीमा इन्ट्रेस्ट छ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ, अथवा त्यो डोमेनमा म जाने हो भने हगिङ फेस, ओपन एआई अथवा पाइटर्स अथवा अर्को पाइटर्स, टेन्सर फ्लो, त्यस्ता ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्ने हो भने दिज आर दे हेभ तिनीहरूको आफ्नै डकुमेन्टेसन फ्रीली एभाइलेबल छ। र युट्युबमा यदि कसैलाई पाइथन सिक्न चाहिँ स्पेसल्ली मैले चाहिँ आई रिकमेन्ड हिम कोरी स्याफर। उसँग चाहिँ 45-46वटा युट्युबमा फ्रीली एभाइलेबल भिडियो छन्। यदि सबै कुराहरू हेऱ्यौ, एटलिस्ट सबै डेटा साइन्सको पर्सपेक्टबाट छैन, तर डेटा साइन्समा यदि सक्सेसफुल हुनलाई यदि अरू इन्फर्मेसन प्रोग्रामिङमा जति स्ट्रङ भयो त्यति आफूले डेटालाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मेबी दिस इज द गुड सोर्स टु स्टार्ट एज वेल। तर अरू पनि छन् युट्युबहरूमा, तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने इन कृष्ण समथिङ क्यान्ट रिमेम्बर द्याट नेम, बट देयर आर भेरी रियली गुड डेटा साइन्स ट्युटोरियल almost available everywhere. This is just a short list, but यदि तपाईँहरूको रिसोर्सको लागि बेसिकली मेरो पोइन्ट यहाँ चाहिँ रिसोर्स इज फ्रीली एभाइलेबल एभ्रिवेयर इफ यु वान्टेड टु लर्न। अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, मैले स्लाइडली जस्ट ट्राई टु कम्पाइल समथिङ। स्कोप अफ डेटा साइन्स इन नेपाल अहिले बेस्ड अन माई नलेज डेटा कलेक्सनकै स्टेजमा छौँ हामी, डेटा कलेक्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण यदि कसैलाई रिसर्च प्रोजेक्ट क्लासमा अहिले भोलिदेखि डेटा साइन्स प्रोजेक्ट म गर्छु अथवा एउटा प्रोजेक्ट एउटा क्लास लिन्छु भन्ने हो भने लाइक अमित, he is he's Nepali, I think. When I look at his profile, he's from Contd University somewhere. Yeah, he did a really good job. उसको गिटहबमा यदि तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अलमोस्ट नेपालमा फ्रीली एभाइलेबल डेटाहरू हि कम्पाइल एभ्रिथिङ। सो सबै कुराहरू तपाईँलाई जस्तो नागरिक न्युजको कोर्पसहरू, यदि टेक्स्ट डेटा कसैलाई गर्ने मन छ, सेतो पार्टीमा के न्युज आइरहेछ होइन, अनि अर्कोमा के न्युज आइरहेछ, अनि यसको बारेमा मोडल अब्स्ट्राक्टिभ मोडलहरू कसरी बनाउने। कोर्पस भनेको केही पनि होइन, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको भागमा त्यही टेक्स्ट डेटालाई कोर्पस भनिन्छ, अथवा कलेक्सन अफ टेक्स्ट इज कोर्पस होइन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका पोएमहरू सबै कुराहरू छन्। त्यसकारण यदि केही प्रोजेक्टहरू नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै म गर्छु र नेपाललाई के योगदान गर्छु भन्ने हो भने देयर आर इनफ डेटा सेट टु स्टार्ट एन्ड लर्न दि डेटा साइन्स प्रोजेक्ट एज वेल। अनि त्यस्तै त्यहाँ त्यही प्रोजेक्टमा अथवा अरू पनि अर्थक्वेक डेटाहरू छ नेपाल अर्थक्वेकको लागि, जस्तो रिसर्च प्रोजेक्टहरूमा स्पेसली फन्डिङ बेस लाइक इन्कमको बेसमा आई डोन्ट नो, बट एटलिस्ट इफ यु क्यान मेक होइन, इफ यु ट्राई टु मेक लाइक प्रेडिक्ट वेदर देयर विल बी नेक्स्ट होइन अर्थक्वेक जान्छ या जाँदैन, किन भन्दाखेरि हाम्रोमा अर्थक्वेक गइरहेको छ। त्यस कारण यदि टाइमली म्यानरमा यदि प्रेडिक्ट गर्न सकियो भने द्याट कुड बी इभन अब 100% एकदम राम्रो मोडल बनायो भने त लाइक यु विल बी बिलियनियर। तर पनि इट विल हेल्प टु बी अवेर अन द्याट एरिया। त्यस्ता होइन रिसर्च प्रोजेक्टहरू नेपालमा गर्न सकिन्छ। नेपालको स्टक मार्केटको आधारमा प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ वे द मुभमेन्ट विल बी। अनि भेरियस प्रोजेक्ट, दिज आर जस्ट अ फ्यु अनि रिसर्च प्रोजेक्ट। त्यस्तै पोटेन्सियल यदि बिग प्रोजेक्टको आधारमा यदि कम्पनीमा पछि काम गर्ने भने मलाई लाग्छ डेटा सेन्ट्रलाइजेसन भनेको डेटा कलेक्सनको फेज हो। त्यही भएर क्लाउड अथवा एन्टरप्राइजमा इनफ डेटाहरू, त्यस्तै डेटा ड्रिभन प्रोजेक्टहरूको लागि डेटा मिनिमम डेटा आवश्यक हुन्छ। त्यस कारण डेटा ड्रिभन यस्ता प्रोजेक्टहरू पनि मलाई लाग्छ इनफ नेपालमा गर्न सकिन्छ। जस्तो ब्याङ्कहरू अथवा जुनसुकै फाइनेन्सियलमा, इभन हेल्थहरू इन्डस्ट्रीमा डेटा कलेक्सन अनि कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हाम्रो लागि त्यति ठुलो कुरा अझै त छैन, तर पनि ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा स्पेसली त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ छ। यदि कुनै ब्याङ्कले यदि कस्टमर सेटिस्फाइड मेजरमेन्ट सुरु गर्यो र कस्टमर
सबै कुराहरू जस्तो अरू ब्याङ्कहरूमा नजाने आफ्नै ब्याङ्कमा युज गर्यो भने द्याट विल बेनिफिट देम अ लट एन्ड डट 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 मिन्स देयर आर इन्फाइनाइट अपर्च्युनिटिज in for data science in Nepal. So I think that's all for today. आजको लागि सायद तयार गरेको मेटेरियल सकिएछ लाइक वी आर अलमोस्ट अन टाइम टु आई थिङ्क र ल म अब इफ देयर आर एनी क्वेसन्स आई विल ट्राई टु एन्सर दोज दिपकजी अथवा यदि Thank you. कसैलाई Thank you so much, Bishwash. Thank you for this wonderful presentation. Definitely, they are very raw. Actually, data science को बारेमा त अब भर्खर चाहिँ नि पढ्न बुझ्न सिक्न खोजिएको हुँदाखेरि यो एकदम बेसिक यसको ओभरभ्यूको कुराहरू आज अलिकति गरियो केही क्वेसन्सहरू मैले यहाँ लेखेको छु म त्यो क्वेसन्सहरूलाई वन बाई वन केही क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ नि म राख्छु हाम्रो निमेश बन्जाडे भाइले राख्नु भएको छ लिनियर रिग्रेसन ML is fully implemented in DL rather than logistic regression, isn't it? भनेर सोध्नु भएको छ निमेशी तपाईँलाई सर्वप्रथम उत्कृष्ट प्रश्नको लागि धन्यवाद अनि लिनियर रिग्रेसन लोजिस्टिक रिग्रेसन र त्यस कारण मैले अगाडि भने एउटा स्लाइडमा देखाए जस्तो डिप लर्निङ चाहिँ आर्टिफिसियल मेसिन लर्निङको पार्ट हो होइन तपाईँले लिनियर रिग्रेसन भनेको यसलाई स्यालो भन्यो भने सिम्पल मोडल बनाऊ है स्यालो भनेको धेरै स्यालो भनेको हल्का भन्ने बुझिन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि इनपुट लेयर हुन्छ तपाईँसँग इनपुट डेटाहरू भयो अनि तपाईँको एउटा त्यही लिनियर रिग्रेसन मोडल हुन्छ सिम्पल वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस सी होइन केही पनि होइन नि त लिनियर रिग्रेसन भनेको त अनि वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस सी हामी सबैले स्कुलदेखि जानेको इक्वेसन हो अनि वाइ भनेको तपाईँको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो जुन कुरा तपाईँले प्रेडिक्ट गर्दै हुनुहुन्छ एम र सी भनेको स्लोप ती प्यारामिटरहरू मोडल ट्रेन गर्दा गरिन्छ एक्स भनेको त्यो डेटा पोइन्ट हो जुन तपाईँले डेटा युज गर्नुभयो अघि फर एउटा इक्जाम्पलमा भन्नुपर्दाखेरि त्यही दिपकजीले यदि कसैले स्कुल होइन यदि कन्टिन्युस भेरिएबलमा भन्यो भने ती भेरिएबल एक्सहरू जे पनि हुनसक्यो होइन एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर लिनियरसँग तर तपाईँको यसलाई सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दा लिनियर रिग्रेसन यदि धेरै लेयरहरू त्यहाँ राख्नु भएन सिम्पल होइन तपाईँले त्यही वाइजिकल टु एमएक्स प्लस सी प्रेडिक्ट गर्नुभयो विदाउट एनी लेयर त्यो लिनियर रिग्रेसन हो तर त्यसैलाई डिप लर्निङमा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भने जस्तै अनि त्यहाँ धेरै लेयरहरू हुने भयो अनि ग्रेडियन्ट डिसेन्ट लाइक अल्गोरिदम अलिकति फरक होला होइन तपाईँले युज गर्ने अनि यसको लागि चाहिँ मोर डेटाहरू अनि धेरै लेयरहरू बिचमा हुन्छन् तर आउटपुट लेयर त उही नै हो तपाईँले प्रेडिक्ट गर्ने कुरा इनपुट हुन्छ इनपुटबाट सिधै आउटपुट मोडल नभएर बिचमा धेरै लेयरहरू हुन्छन् त्यसकारण just to make sure I understand this correctly, linear regression is fully implemented in DL, deep learning, rather than logistic. त्यस कारण त्यो गर्न पनि सकिन्छ तर लिनियर रिग्रेसन त्यही भएर पर्फर्मेन्स वाइज मैले भने एक्युरेसी यी कुरामा तपाईँले यदि एमएलले सिम्पल मोडलले काम गर्छ भने देयर इज नो रिक्वायरमेन्ट टु डु डिप लर्निङ राइट डिप लर्निङ चाहिँ कस्ट एक्सटेन्सिभ छ इन द सेन्स डेटा चाहियो धेरै अर्को कुरा प्रोसेसिङ पावर कम्प्युटरको धेरै चाहियो तर लोजिस्टिक रिग्रेसन तपाईँले भनेको जस्तो अलमोस्ट त्यही नै हो तर लोजिस्टिक रिग्रेसन ओन्ली डिफरेन्स लोजिस्टिक रिग्रेसनमा क्लासिफिकेसन प्रब्लम हो भनेको तपाईँले त्यही सेम भेरिएबलहरू छ विद्यार्थीले त्यो ल मानौँ होइन अघिको एउटा इक्जाम्पलमा लियो भने भएको तपाईँहरूको इन्फर्मेसनको आधारमा यदि तपाईँहरूले भोलि कलेज छोड्नुहुन्छ या छोड्नुहुन्न भन्ने प्रेडिक्ट गर्न चाह्यो भने द्याट इज लोजिस्टिक रिग्रेसन जस्ट क्लासिफिकेसन होइन तपाईँले हुन्छ या हुन्न भनेर प्रेडिक्ट गर्नुभयो तर